everyone. So in the last class, we have discussed about the location and physical setting of India. That is our first chapter in Indian geography. Okay? So in the first part of our first session, we have discussed the introduction to Indian geography. Then in second part, we have discussed the location and physical setting of India. That is, what are India's neighbor, latitudinal and longitudinal extent of India, time zone, okay, important latitude that passes through India. So these we have covered in detail. Okay, so today we'll start our second topic of Indian geography, that is the physiographic divisions of India, major physiographic divisions of India. So yesterday when we were discussing about the number of states in India, the administrative divisions of India are 28 states, 8 union territories. Okay, that is based on political boundaries. So here in the second chapter, we will be discussing based on the characteristics of that landform. Okay, plains, plateaus, mountains, islands, these things. Okay, so India can be divided into 6 physiographic divisions. 6 రకాలుగా మనం భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపాన్ని 6 రకాలుగా divisions. First is the northern mountain region, north and northeastern mountain, and the northern plains, third desert, peninsular plateau, western coastal plains, eastern coastal plains, and islands. Okay, so what are the 6 major physiographic regions of India? The northern mountains, the northern plains, okay, the third desert area, the peninsular plateau, western coastal plains, western and eastern Ghats are part of this peninsula. Okay, western coastal plains, eastern coastal plains, and islands. So total 6 physiographic divisions. Okay, so first we'll start with our discussion on north and northeastern mountains, and then we'll come to northern plains. Okay, so as far as this video, we'll cover us on the first 2 topics. First, starting with the north and northeastern mountains. Before that, the point here, the physiographic regions of India make it land of great diversity. We have plains in India, mountains in India, plateaus, okay, coldest place, warmest place, and different part of rainfall. So this physiography, that is the relief features, play major role in the determining the climate and vegetation and agriculture in that region. So that's why it is very important to understand. Okay, so about 11% of India's total land is mountains, and 43 hills, plateaus, and plains cover 18%, 28%, and 43% respectively. So hills are around 18%, plateaus 28%, plains 43%. So that's why, since the India's major landforms are plains, pita భూములు అంటే the plateaus, plains అంటే fertile soils, సర్వంత భూమి fertile lands, plains అంటే మైదానాలు, plains are nothing but మైదానాలు. సో plains ఉంటాయి కాబట్టి ఇండియాలో ది గ్రేట్ ఇండియన్ ప్లేన్స్ కానీ, వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ కానీ, ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఆర్ దీస్ రీజన్స్ ఆర్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా. అవునా, ఒక రివర్ ఫ్లో కావాలన్నా, మంచి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలన్నా, రేట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలన్నా, అగ్రికల్చర్కి పాజిటివిటీ ఉండాలి, ఇవన్నీ ఎక్కడ సాధ్యమవుతాయి? ప్లెయిన్స్లోనే. హిల్స్లో అయితే పాసిబుల్ కాదు. అందుకే హిమాలయస్ రీజన్ మొత్తం స్కేర్స్లీ పాపులేటెడ్. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ స్కేర్స్లీ పాపులేటెడ్, బట్ ది గ్రేట్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ ఇస్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్. కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్. ఇండియాలో 43% ప్లెయిన్స్ ఉండడం వల్లనే మన జాగ్రఫికల్ ఏరియా జస్ట్ 2.4%. మొత్తం వరల్డ్లో మన జాగ్రఫికల్ ఏరియా 2.4%. కానీ 2.4%లో మనం 17.5 world's population lives in this only 2.4% of world. ఎందుకంటే మెజారిటీగా మనకి ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దాదాపు ఇక్కడ ఉన్న సాయిల్స్ ఫర్టైల్, అండ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ రివర్స్ అండ్ సీజనల్ రైన్ఫాల్ బికాస్ ఆఫ్ మాన్సూన్. అందుకనే పాపులేషన్ ఎక్కువ మంది, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ది ట్రాపికల్ country. So the first physiographic region that we are going to cover is mountains. The Himalayas and the northeastern hills. The first we'll cover with the Himalayas. You know that the north side of India is covered with Himalayas. Okay, and this extension of Himalayas also extend in northeastern India. We call it as northeastern mountains or the Purvachal. So first we'll discuss about Himalayas. Okay, right. So Himalaya is actually a Sanskrit word. In Sanskrit it means abode of snow. Snow to fill ayunna pradesham ani ardham. Okay, and you know that Himalayas are the young fold mountains. Enduku fold mountains ante you know that continental drift theory, right? The present day world continents, they were all part of one single continent called Pangaea. So we have made a detailed video on continental drift theory, right? We have detailed discussed on this. Yeah, so Pangaea got separated into 2 parts, Gondwana and Angara. Southern part is Gondwana, northern part Angara or Laurasia. Okay, so India was part of Gondwana, the Indian Peninsula plate. So later Indian plate started to move towards north and collided with the Eurasian plate, and because of this collision, fold mountains were formed that are Himalayas. Himalayas are actually fold mountains, and they are young fold mountains.
రీసెంట్లీ అంటే ఒక 2-3 years బ్యాక్ కాదు, ఒక 40-50 million years బ్యాక్ ఫామ్ అయిన థింగ్స్. అండ్ స్టిల్ అవి ఇంకా ఫార్మేషన్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి. స్టిల్ ఇండియన్ ప్లేట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది యూరేషియన్ ప్లేట్. దట్స్ వై ది ఎలివేషన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఆర్ స్టిల్ ఇంక్రీజింగ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దట్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ elevation is also increasing by every 2 centimeters every year. So now in books it is written as 8848 and it is scientifically proven that it has 8850. Now elevation is increasing. Why? Because two plates are still colliding, and that's why this region is more prone to earthquake, because they are at the Himalayas are at the plate boundary. Okay, so you know that when the two Pangaea split into two parts, that is Laurasia and Gondwana, in between there was Tethys Sea. There was Tethys Sea. So and when the Indian plate collided with the Eurasian plate, all the sediments that were deposited in that sea got folded and formed into Himalayas. Okay, so this is the basic concept here. So around 200 million ago, Pangaea broke apart, linked to formation of Laurasia in the north and Gondwana in the south, and both the land masses were separated by a shallow sea called Tethys Sea, and the size of Tethys Sea kept decreasing. Enduk decrease ayindi? Two plates start to move towards each other, and the Tethys Sea kept decreasing due to the movement of landmass towards each other. And about 40 to 50 million ago, the two large landmass, India and Laurasia, driven by plate movement, collided, and as a result, the sediments accumulated. As evaithe sediments unnayo Tethys Sea were compressed, squeezed, and series of fold mountains are formed. Nothing but Himalaya. So the formation, basic formation concept. So recent studies show that India is still moving northwards at the rate of 5 centimeters per year, crashing into the rest of Asia. So thereby constantly increasing the height of Himalaya. Tectonically active region. Small information about the origin of Himalayas. Okay, so Himalayas lo we'll come to that in detail. So Himalayas are 3 parallel ranges. Avi extension ekkadi nunchi ekkada untayi? West to east ila untadi. Avuna Himalayas west to east untadi. ఓకే, అండ్ ఈ వెస్ట్ టు ఈస్ట్లో మనకి హిమాలయస్ అనే 3 parallel ranges. గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెస్సర్ హిమాలయాస్ అండ్ కింద శివాలి. 3 parallel ranges. హిమాలయస్ అనేవి 3 parallel ranges. గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెస్సర్ హిమాలయాస్, శివాలి. ఓకే, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ని మనం ఏమంటామంటే సంస్కృత్లో హిమాద్రి. లెస్సర్ హిమాలయాస్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హిమాచల్. శివాలిక్స్ అవుటర్ హిమాలయస్. 3 parallel ranges ఉంటాయి. ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఇవి ఎందుకు ఫామ్ అయినాయి? 2 కాంటినెంటల్ ప్లేట్ కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల. సో అందుకే వీటిని ఏమంటాం? యంగ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటాం. అందుకే వీటిని హైట్ ఇంకా పెరుగుతుంది. అండ్ టెక్నాటికల్లీ చాలా యాక్టివ్ రీజన్ ఇది. ఎక్కువ వచ్చే రీజన్ నేపాల్లో కానీ, ఉత్తరాఖండ్ కానీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ పెరుగుతున్నాయి. యా, ఇప్పుడు ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకుంటే మీకు ఇప్పుడు ఇది ఉంది. ఓకే, ఇది కొంచెం మూవ్ అయినప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది, ఇంకా కొలైడ్ అవుతుంది, దీని హైట్ పెరుగుతుంది కదా, కొలైడ్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ మనం ఎందుకు నోటీస్ చేయట్లేమంటే ఫ్యూ సెంటీమీటర్స్ పర్ ఇయర్ మూవ్ అవుతుంది అది. ఓకే, సో దానివల్ల హైట్ కూడా పెరుగుతుంది. రైట్, ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిమాలయ. ఇది ఇండియన్ ప్లేట్. It was down south, then it started to move towards north and it collided with, what is it? Eurasian plate. Indian plate is colliding with Eurasian plate continuously, so that's why the height of Himalayas is increasing. Okay, and మన పెనిన్సులర్ ఇండియా ఈ ల్యాండ్ మాస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఓల్డ్ ల్యాండ్ మాస్ కాబట్టి చాలా స్టెబుల్. అందుకే మనకు సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఎర్త్క్వేక్స్ రావు. ఈ పెనిన్సులర్ రీజియన్లో ఎక్కువ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చేది హిమాలయన్ రీజియన్. ఓకేనా? రైట్. So Himadri and Himachal ranges of Himalayas have been formed much before the formation of Shivaliks. So first time form అయినాయి, అందుకే హిమాద్రి హిమాచల్ ఇంకా హైట్ ఉంటాయి కంపేర్ టు శివాలిక్స్. సో గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెసర్ హిమాలయాస్, శివాలిక్స్. ఓకే, ఓకే. సో ద రివర్స్ రైజింగ్ ఇన్ హిమాద్రి అండ్ హిమాచల్, అవి ఎలివేటెడ్ రీజన్స్ కాబట్టి గ్లేషియర్స్ ఉన్నాయి, రివర్స్ అనేవి ఒరిజినేట్ అవుతాయి. So the rising rivers in the Himadri and Himachal ranges brought gravel, sand, mud. Rivers carry చేస్తాయి కదా. So along with them,
which was deposited rapidly in the shrinking Tethys Sea. Tethys Sea 2 plates collide అవడం మధ్యలో ఉన్న Tethys Sea ఏమైంది, స్ట్రింక్ అయింది. అండ్ మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకొచ్చిన డిపాజిట్స్ కూడా ఫిల్ చేసినాయి. సో ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ద ఎర్త్ మూవ్మెంట్స్ కాజ్ ఫోల్డింగ్ అండ్ దిస్ రిలేటివ్లీ ఫ్రెష్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ సెడిమెంట్ గివింగ్ రైజ్ టు ది లీస్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ శివాలిక్. సో ఇవి అన్నిటికంటే లీస్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఏంటి, కన్సాలిడేటెడ్ అంటే ప్రాపర్గా అటాచ్ అవ్వడం ఒకదాని. కానీ అన్కన్సాలిడేటెడ్ మెటీరియల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి ఎక్కువ, శివాలిక్స్. రైట్. సో ఎవిడెంటెస్ టు ప్రూవ్ దట్ హిమాలయస్ ఆర్ స్టిల్ రైజింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంది, సో ఫజిల్ ఫార్మేషన్ ఫౌండ్ ఇన్ శివాలిక్స్. ఎందుకు ఫజిల్ ఫ్యూమస్ ఉంటుంది, సెడిమెంటరీ రాక్లోనే మనకి సెడిమెంటరీ రాక్లోనే మనకి ఫాజిల్స్ ఉంటాయి, ఇగ్నియస్ రాక్స్లో ఉండవు. ఎందుకంటే అది ఫార్మ్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ లావా. సెడిమెంటరీ రాక్స్లోనే మనకి ఫాజిల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ Tethys Sea అనే ఫాజిల్స్ ముందు Tethys Sea ఉంది, ఆ సెడిమెంట్స్ అనేవి ష్రింక్ అయ్యి 2 ప్లేట్స్ కొలైడ్ అవ్వడం మధ్యలో ఉన్న దాని వల్ల ఫామ్ అయినాయి. సో అక్కడ మనకి హిమాలయాస్లో జనరల్గా ఫోల్డ్ కాకుండా నార్మల్ మౌంటైన్స్ అయి ఉంటే అక్కడ సెడిమెంట్స్ దొరికేవా, ఫాజిల్స్ దొరికేవా. ఇక్కడ ఫాజిల్స్ ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇంతకుముందు Tethys Sea ఉండే, ఆ Tethys Sea తీసుకొచ్చిన డిపాజిట్స్ అన్ని ఫోల్డ్ అయ్యే హిమాలయస్ ఫామ్ అయినాయి. నెక్స్ట్ థింగ్, డిసెక్షన్ ఆఫ్ లేక్స్ ఇన్ టిబెట్. సో టిబెట్ ప్లాటూ we find deposits which are generally found in lakes. టిబెట్ అనేది ప్లాట్యూ తెలుసు కదా, రూప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటారు. అక్కడ కూడా మనకి ఏం డిపాజిట్స్ కనిపించినాయి, లేక్ డిపాజిట్స్. సో దట్ లేక్స్ వన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ టిబెట్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ అప్లిప్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్, అప్లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల వాటర్ అంతా డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది, కానీ సెడిమెంట్స్ మాత్రం ఉండిపోయింది. సో ఎనీవేస్ దట్ ఈస్ మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఓకే. దెన్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎర్త్క్వేక్స్, కార్బో అప్పటికి లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యిందా, వాటర్లో లైఫ్ ఉండింది. ఓకే, మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏముండవు కానీ లైఫ్ ఉంటుంది, అందుకే మనం దాన్ని ఏమన్నా ఫాజిల్స్ అంటాం కదా. గెటింగ్ మై పాయింట్. ఫాజిల్స్ అంటే ఏంటి, డెడ్ రిమైనెన్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ కదా ఫాజిల్స్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లేవు కానీ అప్పుడు ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వాటి ఫాజిల్స్ కనిపిస్తుంది. సో అట్లా ఫాజిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి, ఇంతకుముందు వాటర్ బాడీ ఉండే, ఆ Tethys Sea అనే వాటర్ బాడీ ఉండి 2 ప్లోట్స్ కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఉన్న సెడిమెంట్స్ అన్న ఫోల్డ్ అయి ఫామ్ అయిన హిమాలయాస్, అందుకే అక్కడ మనకు ఫాజిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ టిబెట్ లాంటి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో కూడా మనకి లేక్స్ డిపాజిట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అవి రెండు పక్కన పెడతాయి. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎర్త్క్వేక్స్ చూస్తామా, నేపాల్లో, ఉత్తరాఖండ్లో, హిమాచల్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో, ఎందుకంటే 2 ప్లేట్స్ ఆర్ స్టిల్ కొలైడింగ్. అండ్ యూత్ నేచర్ ఆఫ్ రివర్స్, రివర్స్ ఎలివేటెడ్ రీజన్స్లో వచ్చినప్పుడు దే మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్, ఎరోజన్ అనేది మ్యాక్స్ స్పీడ్గా ఉంటుంది. ప్లేన్స్లో మూవ్ అయినప్పుడు ఫ్లాట్, మ్యాక్సిమం ఎరోజన్ ఉండదు. ఇక్కడ హిమాలయాలో గ్లేషియర్స్ కలుగుతుంది, హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ కాదు. హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ మీద స్నో ఉంది, స్నో మెల్ట్ అవుతుంది, మౌంటైన్స్ కరగవు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. సో మరి విడ్త్ ఆఫ్ ది హిమాలయాస్ మీరు మ్యాక్సిమం చూసినట్టయితే హిమాలయాస్ ఆర్ వైడర్ ఇన్ ద వెస్ట్. చూడండి, ఈ వైట్ కనిపించేంత హిమాలయాస్ ఎట్ సైడ్ వైడ్గా ఉంది, వెస్ట్లో. అండ్ ఈస్ట్కి వెళ్తున్న కొద్దీ నేరోగా ఉంది, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ ఎక్కడ జరిగింది, ఈస్ట్ సైడ్. అందుకే మనకి ఈస్ట్ సైడ్ పీక్స్ కనిపిస్తాయి, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కానీ, కంచన్జంగా కానీ ఇట్ సైడ్ కనిపిస్తాయి కంపేర్డ్ టు ఇట్ సైడ్. So the Himalayas are wider in the west than in the east. So width varies from 400 kilometers in Kashmir into 150 in Arunachal Pradesh. So this main reason behind the difference is that compressional force was more in the east than the west. So that's why highest peaks are located in the east, right? So highest peaks చూడండి ఇక్కడ Mount Everest. ఇండియాలో ఉందా, లేదు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ నేపాల్. సిమిలర్లీ ధౌలగిరి చూడండి, నేపాల్. Choyu, Makula, all these are here. Annapurna. But if you look at the Kanchenjunga, it is in Sikkim. 8586 Sikkim. అన్నీ ఎక్కడున్నాయి, ఇక్కడనే. ఇవి కాకుండా మనకి ట్రాన్స్ హిమాలయాస్లో K2 ఉంది, డిస్ప్యూటెడ్, POK డిస్ప్యూటెడ్. ఓకేనా.
ఈ మళ్ళీ నేను టాపిక్ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ వస్తాయి ఇవి, రైట్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్లో చూసినప్పుడు వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉంటుంది, వెస్ట్ సైడ్ వైడ్ ఉంటుంది, ఈస్ట్ సైడ్ నారో ఉంటుంది, పీక్స్ అన్ని ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. తర్వాత ద రేంజెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డీప్ వ్యాలీస్. ఈచ్ రేంజ్కి ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డీప్ వ్యాలీస్, dissected topography. And the southern slopes of Himalayas facing India are steeper, and those facing the Tibetan side. So ఇది వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్, ఒక కర్వ్, కాన్వెక్స్ కర్వ్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ మ్యాపాండింగ్ సిరీస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ది మ్యాప్ పామీర్ నాట్, రైట్. కరాకోరం, హిమాలయాస్, హిందూకుష్, కున్లున్ మౌంటైన్స్, ఇవన్నీ నార్త్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతాయి. అండ్ హిమాలయాస్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉన్నప్పుడు దెన్ దే బెండ్ ఆన్ ఈస్ట్ సైడ్ అండ్ వెస్ట్ సైడ్. 2 బెండ్స్ ఉంటాయి హిమాలయాస్కి. జనరల్గా మనం ఏదైనా కొలైడ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్లా కొలైడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతే సైడ్ బెండ్ అయినట్టు ఉంటుంది. వీటిని సింటాక్సియల్ బెండ్స్ అంటారు. ఒక బెండ్ ఎట్స్ ఉంటుంది, నమ్చా బర్వా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న నమ్చా బర్వా. వెస్ట్ బెండ్ ఎక్కడుంది, నంగా బర్వా. ఓకే, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడనే ఇక్కడ బెండ్ ఉండడం వల్ల ఇండస్ రివర్ ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ బెండ్ అయ్యి పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సేమ్ థింగ్ బ్రహ్మపుత్ర ఇలా టిబెట్లో ఫ్లో అయ్యి ఇక్కడ బెండ్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఎంటర్ ఇంటూ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. మళ్ళీ ఇండస్ కానీ బ్రహ్మపుత్ర మళ్ళీ వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి, నంగా పర్వత్ అండ్ నమ్చా పర్వత్. సో ద జెంటిల్ ఆర్చింగ్ రేంజెస్ ఆఫ్ హిమాలయస్ మౌంటైన్స్ ఆన్ ద వెస్ట్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆర్ షార్ప్లీ బెండ్ టువర్డ్స్ southward in deep knee bend folding, and that are called syntaxial bends. One is Nanga Parbat on the west and Namcha Parbat on the east. Namcha Parbat ekkada undi, Nanga Parbat here near to Jammu. Idi major characteristics of Himalayas, right. Anyway, so simple characteristics. Tarvata Himalayas ni north south ga divide cheddam first, tarvata west to east divisions ki velipodam, cross sectional. So first is north to south. సో నార్త్ టు సౌత్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ రీజన్లో గ్రేటర్ హిమాలయస్, లెసర్ హిమాలయస్, ఔటర్ ఆర్ శివాలిక్స్ అని చెప్పినాం, అవునా. దీనికి పైన మనకి ట్రాన్స్ హిమాలయన్ రేంజెస్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్ హిమాలయన్ రేంజెస్ ఏంటి అవి? దే ఆర్ కరకోరం, లడాక్ అండ్ జస్కర్. ఇవన్నీ ప్యారలల్గా ఉంటాయి, నేను చూపిస్తాను. ఏది ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది, ఆ ప్యారలల్ రేంజ్లో, ఆ ఏరియాలోనే ఉంటుంది, చూపిస్తాను. ఓకే, సో యాజ్ ఐ నో గ్రేటర్ హిమాలయస్ ఆర్ కాల్డ్ హిమాద్రి, మిడిల్ హిమాలయస్ ఆర్ కాల్డ్ హిమాచల్, outer Himalayas are called Shivaliks. All these are parallel series of mountain. Parallels అంటే ఏంటి? ఇలా కలవవి, ఇలా ప్యారలల్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ మధ్యలో డీప్ వ్యాలీస్ ఉంటాయి ప్రతి రేంజ్ మధ్యన. సో గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెసర్ హిమాలయాస్, అవుటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ శివాలిక్స్. ఏవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇందులో? గ్రేటర్ హిమాలయాస్, మళ్ళీ లెసర్ హిమాలయాస్, మళ్ళీ శివాలిక్స్. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ మనం ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ చూద్దాం. హిమాలయాస్కి ఇంకా నార్త్లో ఉండేవి ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. అర్థమవుతుందా? హిమాలయాస్ అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెసర్ హిమాలయాస్, శివాలిక్స్. వాటికి నార్త్లో ఉండేవి ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. ఏంటంటే అవి ట్రాన్స్ హిమాలయాస్? ఫస్ట్ ఈ పింక్ ఫస్ట్ లైన్ కనిపిస్తుందా? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కారాకోరం, కారాకోరం రేంజ్. కారాకోరంలోనే మనకి K2 పీక్ ఉంది చూడండి. K2 ఈజ్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ కారాకోరం. జనరల్ హిమాలయాస్లో లేదు, అది ఇక్కడ ఉంది ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దాని కిందే మనకు కనిపిస్తుందా లడాక్ రేంజ్, సెకండ్ వన్, సెకండ్ పింక్ లైన్ లడాక్ రేంజ్. దాని కింద మళ్ళీ జస్కర్. ఓకే, ఇక్కడే మళ్ళీ ఈ రీజన్ పైనే మనకేం కనిపిస్తుంది? ఇక్కడ నంగా పర్వత్. చెప్పినాను కదా, ఇక్కడ బెండ్ అవుతుంది హిమాలయ, నంగా పర్వత్. తర్వాత కైలాస్ రేంజ్ అని ఉంది, ఇండియాలో లేదు అది, కొంచెం టిబెట్, నేపాల్ రీజన్లో వస్తుంది. సో ఇది ఏది? కైలాస్ రేంజ్. కైలాష్ మాన్సరోవర్ యాత్ర అంటారు.
అది ఎక్కడుంది? ఇండియాలో లేదు, టిబెట్లో ఉంది. మనం ఇక్కడ నుంచి క్రాస్ అయ్యి పాసెస్ నుంచి క్రాస్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్తాం. వెళ్ళొచ్చు, మాన్సరోవర్ యాత్ర ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటి? కారాకోరం, తర్వాత దాని కింద లడాక్, తర్వాత జస్కర్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇది? KLZ. అట్లా కాదమ్మా, KLM ఫ్యాషన్ కాదు. ఆల్ఫాబెట్స్లో ఫస్ట్, మళ్ళా తర్వాత అవును, మళ్ళీ అంటే అది మౌంటైనా జస్కరా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు కదా. ఓకేనా? సరే, మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత కైలాస రేంజ్, అది ఇండియాలో లేదు. రైట్. వీటిని ఏమంటాం? వీటిని ట్రాన్స్ హిమాలయస్. సో వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్ చూడండి, ట్రాన్స్ హిమాలయస్. సో ఇందులో పీక్స్ ఒకసారి ఐడియా చూసుకోండి. K2 ఎక్కడుంది? కారాకోరంలో ఉంది. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడుంది? గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఉంది. కంచన్గంగా ఎక్కడుంది? గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఉంది. నంగా పర్వత్ ఎక్కడుంది? నంచా పర్వత్ ఎక్కడ? గ్రేటర్ హిమాలయస్. నంగా పర్వత్ కూడా గ్రేటర్ హిమాలయస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ హైయెస్ట్ పిక్స్. ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? మౌంట్ కైలాష్ ఎక్కడుంది? కైలాస్ రేంజ్లో. ఓకే, నేను ఇందాకనే చెప్పిన మౌంట్ కైలాష్ మానసరోవర్ యాత్ర అని చెప్పిన. రైట్. సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ది హైయెస్ట్ పీక్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ? నేపాల్. ఏ రేంజ్ అంటే ఏం చెప్తారు? గ్రేటర్ హిమాలయస్. తర్వాత K2 ఈజ్ ఆల్సో హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఇండియా, వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పీక్, బట్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ Karakoram range. Karakoram is part of which Himalayas? Trans Himalayas. Right. Kanchenjunga located in which state of India? Sikkim. Located on which range of Himalayas? Greater Himalayas. Right. Mount Everest gaani, Kanchenjunga gaani, Namcha Parvat gaani, Nanga Parvat gaani అన్ని గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లో ఉన్నట్టు. నేను చెప్పాను కదా, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఇస్ హైయెస్ట్ పీక్ రీజన్. ఓకే, సో కొంచెం ట్రాన్స్ హిమాలయన్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్. కరకోరం, లడాక్, జస్కర్ అండ్ కైలాష్ నార్థన్ మోస్ట్ రేంజెస్ ఆఫ్ హిమాలయస్, అందుకే వీటిని ఏమంటాం? ట్రాన్స్ హిమాలయస్. సో నదర్న్ మోస్ట్ రేంజెస్ ఆఫ్ హిమాలయస్, ద ఇంపార్టెంట్ పీక్స్ ఆర్ కరకోరం అండ్ తర్వాత ఏంటి? గషర్బన్ 1 and 2 ఇవి కూడా ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నాయా? ఈ పిక్చర్లో ఉంటాయి. సారీ, యా, కెన్ యూ సీ? గషర్బన్ 1 and 2 దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ హిమాలయస్. దాంతోపాటు మనకు పైన K2 కూడా ఉంది, 8, 6, 11. Yeah. Then there are also saltwater lakes like Somoriri, Pangong So Lake. We have discussed about the Pangong So Lake. Induku dispute, border dispute between India and India and China. చెప్పానా నేను ఎప్పుడన్నా? పిఓకే ఇష్యూ ఉందని చెప్పిన, సర్ క్రీక్ అని చెప్పిన. ఇట్ ఈస్ పాంగాంగ్ లేక్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. ఇక్కడ ఉంటుంది డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా. నువ్వు ఫస్ట్ మ్యూట్గా. ఐ డోంట్ కన్సిడర్ యూ. నేను రికగ్నైజ్ చేయాలంటే క్లాస్. యా, ఎనీవేస్, సో దెర్ ఆర్ మౌంటైన్ రేంజెస్. You're talking about Trans Himalayas, right? Yeah. So Trans Himalayas lone ee concept discussion. Tarata there are also plains like such and plains, Aksai Chin, Diosai, Soda plains. Aksai Chin region ekkada untadi? Karakoram. Siachen glacier kuda ikkade untadi. Sir. The important valleys are Nubra Valley. Ee regions madhyalo unde valley Nubra Valley. And the glaciers like Siachen, Batola, Bayafo, all these are, and important rivers which originate here includes Indus. అర్థమైందా? కరకోరం ఈ 3 Karakoram,
లడాక్, జస్కర్. అండ్ కరకోరంలోనే మనకి K2, వెషర్బమ్ 1, 2 అండ్ 2. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అక్సైచిన్ ప్లెయిన్స్ కానీ, నుబ్రా వ్యాలీ కానీ, లేకపోతే సియాచిన్ గ్లేషియర్ కానీ, ఆర్ సోమోరేరి, పాంగోంగ్ లేక్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడే కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, క్లియర్? సో దీస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్ నార్త్ ఆఫ్ హిమాద్రి. పైన ఉంటాయా కింద ఉంటాయా? ట్రాన్స్ హిమాలయస్ పైన ఉంటాయి. రైట్, వెరీ గుడ్. మెయిన్ రేంజెస్ ఆర్ జస్కర్, లడాక్, కైలాష్ అండ్ కరకోరం. కరకోరం, లడాక్, జస్కర్ అండ్ కైలాష్. ద నార్థన్ మోస్ట్ రేంజ్ ఇస్ కరకోరం అండ్ ఇట్ ఈస్ హోమ్ టు వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ గ్లేషియర్స్. చెప్పండి ఇప్పుడు గ్లేషియర్స్ పేర్లు, ఇందాక చదివారు కదా. సియాచిన్, బయోఫో, ఇవన్నీ గ్లేషియర్స్. దాంట్లో సియాచిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ గ్లేషియర్ ఆఫ్టర్ పోలార్ రీజన్స్. పోలార్ రీజన్స్ తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ గ్లేషియర్ ఏంది? సియాచిన్. ఓకే, ద గ్రేటెస్ట్ గ్లేషియర్ అవుట్సైడ్ ది పోలార్ రీజన్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇండియాస్ ఫ్రంటియర్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ చైనా. దురంద్ లైన్ ఉంటుంది అటు సైడ్ లడాక్ రీజన్లో. ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఇదేంటి? ఇది ఆఫ్ఘనిస్తానే కదా. దురంద్ లైన్ 106 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఏమంటుండు? చైనా అంటుండు. ఇదంతా ఏంటి? చైనానే. ఈ అక్సైచిన్ రీజనే మనం వి లాస్ట్ ఇట్ టు చైనా ఇన్ 1962 వార్. గుర్తుందా అక్సైచిన్? తర్వాత అండ్ యాక్ట్స్ వాటర్ షెడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ తుర్క్మెనిస్తాన్. తుర్క్మెనిస్తాన్ పైన ఉంటుంది ఇటు నుంచి వాటర్ షెడ్ అనమాట ఈ రీజన్. దెన్ నంగా పర్బత్ ఈజ్ ది కల్మినేషన్ ఆఫ్ జస్కర్ రేంజ్ ఇన్ ది నార్త్ వెస్ట్. హియర్ యూ హ్యావ్ నంగా పర్బత్ హియర్. దెన్ average elevation is 3000 meters, about 40 kilometers wide. This is about the trans Himalayan range or దీన్ని టిబెటన్ హిమాలయ కూడా అంటారు. అండ్ ఇండియాలో ప్రాపర్గా ఉన్న రేంజెస్ ఏంటి? ఈ హిమాద్రి, హిమాచల్ అండ్ శివాలిక్స్, అవి ప్రాపర్. ఇది ట్రాన్స్ హిమాలయస్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎనఫ్ రిలేటెడ్ ట్రాన్స్ హిమాలయస్. K2 ఇక్కడ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 parallel ranges సీక్వెన్స్ ఇంపార్టెంట్, గ్లేషియర్స్ ఇంపార్టెంట్, లేక్స్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ గ్రేటర్ హిమాలయస్. గ్రేటర్ హిమాలయస్. సో గ్రేటర్ హిమాలయస్లో మీకు తెలిసిన పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మొత్తం హిమాలయాస్లో గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెస్సర్ హిమాలయాస్, శివాలిక్స్లో గ్రేటర్ అంటేనే అర్థం ఏంటి? బిగ్ అని. హిమాద్రి ఇస్ ఆర్ హైయెస్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ మౌంటైన్ చైన్. వీటి మౌంటైన్స్ మధ్యన గ్యాప్స్ ఉండవు. అవి ఉండడం వల్లనే ఇండియాకి ఎవరు నార్త్ నుంచి ఎవరు అటాక్ చేయలేదు. ఇండియాని అటాక్ చేసిందంతా నార్త్ వెస్ట్ నుంచి. నార్త్ నుంచి ఎవరు చేయలేదు బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ హిమాలయాస్ రేంజెస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్మర్లో బేసికల్ అవి టిబెట్లో ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇండియా కంపేర్ చేసుకుంటే. టిబెట్ ఎనిమల్ మన దగ్గర ప్రాపర్గా ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్టెన్షన్లో హిమాద్రి, హిమాచల్ అండ్ లెస్సర్ హిమాలయస్. మనకి అంత ఉండవు, ఎందుకంటే మనకి బార్డర్స్లో ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ నార్దర్న్ పార్ట్లో ఉంటాయి. అండ్ టిబెట్లో కూడా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి అవి. ఈవెన్ మేజర్గా హిమాలయస్ కూడా టిబెట్, నేపాల్ ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి. బట్ మనకి ఎక్కువ క్లైమాటిక్గా కానీ, వెజిటేషన్ కానీ, ఫ్లోరాఫాన్ కానీ మేజర్ పార్ట్ ఉంటుంది. రైట్. సో దీస్ ఆర్ కంటిన్యూస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నంగా పర్బత్ టిల్ నామ్చా పర్బత్. గుర్తుందా? నంగా పర్బత్ ఎక్కడ? ఇట్ సైడ్ ఈ లదాఖ్ రీజన్, అటు సైడ్ మళ్ళీ అరుణాచల్. సో దీస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ హౌస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ పీక్స్ లైక్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఎక్కడుంది మౌంట్ ఎవరెస్ట్? విచ్ కంట్రీ ఇట్ ఇస్ లోకల్? నేపాల్. ఓకే, అక్కడే ధౌలగిరి చూసినాం, మకాలు చూసినాం, అన్నపూర్ణ చూసినాం అండ్ కంచన్గంగా చూసినాం. కంచన్గంగా ఎక్కడుంది? సిక్కిం. రైట్. ఇవన్నీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినాం. తర్వాత ద యావరేజ్ హైట్ ఈజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి 6000 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ. ఇవన్నీ చూడండి 8000 మీటర్స్ పైనే ఉన్నాయి. సో యావరేజ్ హైట్ ఏంటివి? 6000 మీటర్స్. అందుకే మనం 6000 మీటర్స్ యావరేజ్ కాబట్టి వెజిటేషన్ పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఎక్కువ ఏముండదు. ఉన్న 5 to 6 7 మళ్ళీ కోనిఫరస్ వెజిటేషన్ ఉంటుంది. పైకి వెళ్తున్న కొద్ది టండ్రా టైప్. నెక్స్ట్ లెస్సర్ హిమాలయస్. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్? గ్రేటర్ హిమాలయస్లో అంతే కదా. నదర్న్ మోస్ట్ హైయెస్ట్ పాయింట్, మోస్ట్ కంటిన్యూస్ రేంజ్, సింటాక్సియల్ బెండ్, నంగా పర్బత్ ఇంకా నామ్చా పర్బత్ బెండ్స్. యావరేజ్ హైట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 6000 మీటర్స్.
పీక్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఫేమస్ ఫర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్లేషియర్స్. ఉత్తరాఖండ్లో యమునోత్రి ఇంకా గంగోత్రి గ్లేషియర్స్. యమునోత్రి అండ్ గంగోత్రి గ్లేషియర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న హిమాద్రి ఆర్ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఉంటాయి. అక్కడ నుంచే గంగోత్రి నుంచే గంగా ఒరిజినేట్ అవుతుంది, యమునోత్రి నుంచి యమున ఒరిజినేట్. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఇవి మనం నార్త్ టు సౌత్ సెక్షనల్ డివిజన్ చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే పార్ట్లో వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డివిజన్స్ చూస్తాం. పంజాబ్ హిమాలయాస్, కుమోన్ హిమాలయాస్, సెంట్రల్ హిమాలయాస్, అస్సాం హిమాలయాస్, ఇట్లా మళ్ళీ ఇవే పాయింట్ రిపీట్ అవుతాయి, కాకపోతే మనం రీజన్ స్పెసిఫిక్గా మారుతాయి. నో లెట్స్ మూవింగ్ టు మిడిల్ ఆర్ లెస్సర్ హిమాలయాస్. మిడిల్, లెస్సర్ ఆర్ హిమాచల్ అన్న సేమ్. సో దీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అండ్ శివాలిక్స్. అండ్ ద యావరేజ్ హైట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఈస్ 3500 to 4500. ఓకే, ఇవి మంచి టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ ప్లేసెస్, అందుకే అవి హైలీ పొల్యూటెడ్. అండ్ వీటికి రీజనల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is Karakoram, this is Ladakh, this is Jaskar, and this is Kailash. These are all ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసేసినాం. దాని కిందనే ఉన్నది ఏంది చూడండి, ఫస్ట్ చూడండి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ కనిపిస్తుందా? ఇది కంప్లీట్లీ కంటిన్యూస్గా ఉన్నాయి. ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఎక్కడెక్కడ ఉంది? నంగా పర్వత్ నుంచి నమ్చా పర్వత్ వరకు ఉంది ఎక్స్టెన్షన్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్. అవునా? ఇక్కడే మనకి హైయెస్ట్ పీక్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మనం కదా. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కానీ, కంచన్గంగా కానీ, ధౌలగిరి కానీ, ఇవన్నీ 600 meters. దాని కిందనే ఏముంటాయని చెప్పిన? మిడిల్ హిమాలయాస్, లెసర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాచల్. అయితే చూడండి వాటికి రీజనల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. పిర్పంజల్ అని కనిపిస్తుందా? పిర్పంజల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది హిమాచల్ రేంజెస్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్. హిమాచల్ రేంజెస్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పిర్పంజల్ రేంజ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ దౌలధర్ రేంజ్ కనిపిస్తుందా? దౌలధర్ రేంజ్ అని ఎక్కడ అంటారంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఓకేనా? అండ్ ఇదే మళ్ళీ ఇక్కడ మహాభారత్ రేంజ్ అంటారు ఈ రీజన్లో, టిబెట్ నేపాల్ రీజన్ దగ్గర. ఓకే, పిర్పంజల్ ఎక్కడ? జమ్మూ కాశ్మీర్. తర్వాత దౌలధర్ రేంజ్ ఎక్కడ? హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఏ రీజనల్ నేమ్స్ ఆఫ్ విచ్ హిల్స్, విచ్ మౌంటైన్స్? రైట్, ఆర్ మిడిల్ హిమాలయ. $8848 Mount Everest height. 8848, 8848. కంచన్గంగా 850. నువ్వు చెప్పు. నిన్న చెప్పింది ఏంటి అంటే ఇండియాలో హైయెస్ట్ పీక్ కంచన్గంగా, హిమాలయాస్లో హైయెస్ట్ పీక్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్, నేపాల్. అందుకే క్లాసెస్ కంటిన్యూస్గా రావాలి. ఓకే, సో దిస్ రేంజ్ లైస్ బిట్వీన్ శివాలిక్స్ అండ్ సౌత్, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అండ్ నార్త్. యావరేజ్ హైట్ 3700 to 5500. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ కనిపిస్తుంది? కోనిఫరస్ వెజిటేషన్, ఫర్, స్పైన్, డియోదర్, ఇట్లాంటివి. తర్వాత ది రేంజ్ ఈజ్ హైలీ డిసెక్టెడ్ అండ్ అన్ఈవెన్. ఇందాక చూసినాక పిర్పంజల్ ఇట్లుంది, మళ్ళీ కింద దౌలధర్ ఉంది, మళ్ళీ అటు పక్కన మహాభారత్ రేంజ్ ఇట్లుంది. సో ఇట్ మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెటమార్ఫైజ్డ్ రాక్ ప్రెషర్తో. ఈ జెంటల్ స్లోప్స్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ కవర్డ్ విత్ డెన్స్ ఫారెస్ట్. అది ఏ ఫారెస్ట్? కోనిఫరస్ ఫారెస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ లోకల్ నేమ్స్. పిర్పంజల్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ దౌలధర్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిల్ టౌన్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టు. ఇది హైలీ పొల్యూటెడ్ రేంజ్, ఎందుకంటే ఈ షిమ్లా క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఓకే, జమ్మూ కాశ్మీర్ క్యాపిటల్ సిటీ శ్రీనగర్. ఓకే, యా. సో షిమ్లా, నైనిటాల్, ముసోరీ,
ముస్సోరీ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉత్తరాఖండ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఈ రీజన్లో ఉన్న మంచి హిల్ స్టేషన్స్, అందుకే ఇవి పొల్యూషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ ఇవన్నీ, వింటర్ సమ్మర్ ప్లేసెస్. డార్జిలింగ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో వస్తుంది, వెస్ట్ బెంగాల్లో పార్ట్. ఓకే, డార్జిలింగ్ అనేది చూపిస్తా. ఇందాక గుర్తుందా జల్పైగురి అనే ఏరియా చెప్పినా నేను మ్యాప్లో. ఫైండ్ దిస్ ఇండియా మ్యాప్ రైట్ నౌ. ఓకే, గుర్తుందా? ఇది సిక్కిం కదా, ఇది జల్పైగురి అని రీజన్ చెప్పిన వెస్ట్ బెంగాల్లో పార్ట్. ఇది ఇక్కడే మనకు డార్జిలింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మిడిల్ హిమాలయస్, ఇది గ్రేటర్ హిమాలయస్. సో ఇక్కడ గ్రేటర్ హిమాలయస్ ఉన్న పాయింట్ ఏంటి? షిమ్లా, నైనిటాల్, ముసోరీ, డార్జిలింగ్. పైన ఇక్కడ ఏం చెప్పినా పీక్స్ ఉంటాయి, మౌంట్ ఎవరెస్ట్, కంచన్గంగా, అన్నపూర్ణ, ఓకే, నంగా పర్బత్, నంచబా. ఓకే సార్, ఇవి ఎందుకు టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ కావాలంటే వెళ్ళండి, మీరు వెళ్ళగలుగుతారు అంత హైట్. పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతుంది, అండ్ స్లోప్స్ ఎట్లుంటాయి? స్టీప్ ఉంటాయి, అందుకే అవి విజిట్ చేయడం కష్టం. కానీ ఇవి 3000 to 4000 యూ కెన్ విజిట్, మరీ అంత ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఏం తగ్గిపోవు, అందుకే ఇవి మంచి టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్. That's about middle. And within this Himalayan, you find this valleys like the Kashmir Valley, Kangra Valley, Kulu Valley. ఇక్కడ ఉంటాయి కులు కానీ కంగ్రా కానీ, ఇవన్నీ గ్రేటర్ హిమాలయస్, మిడిల్ హిమాలయస్ ఈ మధ్య వ్యాలీస్లో ఉంటాయి ఈ రీజన్. నుబ్రా వ్యాలీ, కరకోరం, ట్రాన్స్ హిమాలయస్. తర్వాత లాస్ట్ హిమాద్రి అయిపోయింది, హిమాచల్ అయిపోయింది. నౌ శివాలిక్స్. హిమాద్రిలోనే హిల్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. మన హిమాద్రిలో పీక్స్ ఉంటాయి, హిమాచల్లో హిల్ స్టేషన్స్. నెక్స్ట్ శివాలిక్స్, అవుటర్ హిమాలయస్. ఇవి అన్కన్సాలిడేటెడ్ మెటీరియల్ అని తెలుసు కదా, రీసెంట్గా ఫామ్ అయిన ఇవి థింగ్స్. అండ్ వీటి హైట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద యావరేజ్ హైట్ ఈస్ 700 to 500, 1500 meters. సో ఇక్కడ నార్మల్గా డెసిడియస్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ జామ్ హిల్స్, డఫ్లా, మిరి, మిష్మి, అబోర్ హిల్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఇవన్నీ పేర్లు అబోర్, మిష్మి. ఐ విల్ లొకేట్ దిస్ ప్లేసెస్ వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ హిల్స్. ఐ విల్ లొకేట్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ రీజన్ యూ ఫైండ్ ద్వాస్, హరిద్వార్, dunes and dwas. Dunes and Dehradun, Patlidun విన్నారా? హరిద్వార్, ద్వార్స్ అండ్ డూన్స్. సో జనరల్గా ఇన్ ది వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as dunes అండ్ ఇన్ ది ఈస్ట్ దే ఆర్ కాల్డ్ as ద్వార్స్. ఈ ద్వార్స్ అనేది ఏంటి, ఈ డిజైన్స్ అనేది ఏంటి అంటే, శివాలిక్స్ అప్పటికి ఫామ్ కాలేదు, ఇది గ్రేటర్ అండ్ హిమాలయస్. అక్కడ నుంచి రివర్స్ ఒరిజినేట్ అవుతున్నాయా, ఈజీగా ఫ్లో అయినాయి. స్లోగా ఏమైంది, స్లోలో స్టార్టెడ్ విచ్ ఇవాల్వ్ అయినాయి? శివాలిక్స్. సో ఇక్కడ రివర్ తీసుకొచ్చిన డిపాజిట్స్ అన్ని ఇక్కడ డిపాజిట్ చేయడం స్టార్ట్. ఈ ఫ్లాట్ ప్లేన్ ఏరియాస్ ఫామ్ అయినాయా? ఈ ఫ్లాట్ ప్లేన్ ఏరియాస్ని ఏమంటాం మనం? డూన్స్ ఆర్ ద్వార్స్. డేరాడూన్, పాట్లీడూన్, హరిద్వార్ ఇవన్నీ ద్వార్స్ అనమాట. ఫ్లాట్ ప్లేన్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ది హిమాలయన్ రేంజెస్. ఈ శివాలిక్ రేంజ్ వీటిని ఏమంటాం? ఎట్లా ఫామ్ అయ్యాయంట? As the Shivaliks were formed, they obstructed the rivers draining from Himalayas and from lakes, and these debris brought by these rivers were deposited in these lakes. And after the rivers had cut these courses, slowly mali Shivaliks nu cut cheyadam start chesinayi rivers. Emaipoyindi, the lakes were drained away, leaving behind plains called dunes in the west and dwars in the east. అర్థమైంది చెప్తుంది. హిమాద్రి నుంచి రివర్స్ వస్తున్నాయి, శివాలిక్స్ ఫామ్ కాకముందు ఈజీగా పోయాయి, తర్వాత ఏం ఫామ్ అయినాయి? శివాలిక్స్ ఇనిషియల్గా అడ్డుపడ్డాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న లేక్స్ అన్నింటిలో ఆ రివర్స్ అని సెడిమెంట్ డిపాజిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. మళ్ళీ ఏమైంది, రివర్స్ ఈ శివాలిక్స్ని కూడా కట్ చేసి రివర్స్ ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అయినాయి. సో అక్కడ లేక్స్ లేవు ఇప్పుడు వాటర్ సప్లై, కానీ అక్కడ ఏమున్నాయి?
ఫ్లాట్ పెన్ ఏరియా సెడిమెంట్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఏమంటున్నాం? డ్యూన్స్ ఆర్ ద్వార్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యాలీస్లో ఇవి కనిపిస్తాయి, డూన్స్ అండ్ ద్వార్స్. అర్థమైందని చెప్పింది. రైట్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి, గ్రేటర్, లెసర్ అండ్ అవుటర్ హిమాలయాస్కి. గ్రేటర్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజెస్, అవునా, పీక్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. తర్వాత దెర్ ఈస్ అవుటర్ మోస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ హిమాలయస్, అందుకే వాటిని ఏమంటాం? లోవర్, అది లెసర్ రాదు, ఆర్ అవుటర్ హిమాలయస్. దీన్ని లెసర్ ఆర్ మిడిల్ హిమాలయస్. దెన్ దీస్ రేంజెస్ హ్యావ్ అన్ యావరేజ్ హైట్ ఆఫ్ 6000 మీటర్స్. ఇంకా పీక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, హైయెస్ట్ పీక్స్ కంచన్గంగా, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ కంచన్గంగా, మాంబా పర్వతే మెన్షన్ చేసిన, ఎందుకంటే ఇవి ఇండియాలో ఉన్నాయి. తర్వాత యావరేజ్ హైట్ ఈస్ అబౌవ్ 3000. సో మెనీ హెల్త్ రిసార్ట్స్ సిచ్యువేటెడ్ స్లోప్, మంచి టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్, షిమ్లా, డార్జిలింగ్, నైనిటాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత ఇది ఇక్కడ పెద్ద లొకేషన్సే ఉండవు, ఎందుకంటే నార్మల్ హైట్స్ ఇవి మనకు వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇవి చాలా అన్కన్సాలిడేటెడ్ మెటీరియల్. అండ్ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ రివర్స్ యమునోత్రి, గంగోత్రి గ్లేషియర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అంత పెద్ద గ్లేషియర్స్ ఏమి ఉండవు. దెన్ ఇక్కడ సెవరల్ ఎలాంగేటెడ్ ఫ్లాట్ వ్యాలీస్ రన్నింగ్ ప్యారలల్ టు ది మౌంటైన్. చూసినాం కదా, ప్యారలల్ మౌంటైన్స్ మధ్యన ఇట్లా ఫ్లాట్ వ్యాలీస్ ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటాం మనం? డూన్స్ ఆర్ ద్వార్స్. ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ డూన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డెహ్రాడూన్. డెహ్రాడూన్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు చూసినాం మనం హిమాలయస్ రేంజెస్ అని ఎట్లా చూసినాం? నార్త్ టు సౌత్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఎక్స్టెన్షనే, కాకపోతే మనం నార్త్ అంటే ప్యారలల్ రేంజెస్ చూసినాం. గ్రేటర్ హిమాలయస్ మొత్తంలో ఏముంటాయి, లెస్సర్ హిమాలయస్లో ఏముంటాయి, శివాలిక్స్లో ఏముంటాయి. ఇప్పుడు చూడబోయేది ఏంటంటే డివైడ్ చేస్తాం ఇట్లా, పంజాబ్ హిమాలయస్, కుమిన్ హిమాలయస్, దాంట్లో మళ్ళీ గ్రేటర్ వస్తుంది, లెస్సర్ వస్తుంది, శివాలిక్స్ వస్తుంది. సేమ్ మళ్ళీ కుమిన్లో గ్రేటర్, లెస్సర్, శివాలిక్, అట్లా. అర్థమవుతుందా? బేసికల్లీ రివర్స్ కట్ చేస్తాయి వీటిని. రివర్స్ చెప్పినప్పుడు ఇంకా బాగా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో రిమెంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ఇండస్ ఇంకా సత్లజ్. ఇండస్ అండ్ సత్లజ్, ఇట్ ఈస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ రివర్ సిస్టమ్. సో ఇండస్ సత్లజ్ మధ్యలో ఉన్న హిమాలయస్ని ఏమంటాం? పంజాబ్ హిమాలయస్. తర్వాత కుమున్ హిమాలయస్, ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ సత్లజ్ అండ్ కాళీ రివర్. కాళీ రివర్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా. మళ్ళీ కాళీకి కోసికి మధ్యలో ఉంది నేపాల్ హిమాలయస్, ఆర్ దీన్ని సెంట్రల్ హిల్స్ అంటారు. మళ్ళీ ఈ కాళీకి కోసికి ఉన్నది మధ్యలో సిక్కిం హిమాలయస్, తీస్తాక్. అలా తీస్తాకే దియాంగ్ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఏంటి అస్సాం హిమాలయస్. సో ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ దట్ లుకింగ్ ఎట్ హియర్? పంజాబ్ హిమాలయస్ ఆర్ బిట్వీన్ ఇండస్ అండ్ సత్లజ్. మళ్ళీ సత్లజ్ ఇంకా కాళీ మధ్యలో ఉంది కుమాన్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటావు? కే. దెన్ కాళీ కోసి నేపాల్, దెన్ కోసి అండ్ తీస్తా సిక్కిం హిమాలయస్, దెన్ తీస్తా అండ్ దియాంగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్సాం హిమాలయస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చెప్పండి. టేక్ 1 minute టైమ్ అండ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇన్ విచ్ హిమాలయాస్ do you find Mount Everest? ఇక్కడ గ్రేటర్ హిమాలయస్, ఇక్కడ ఈ హిమాలయస్, ఈ డివిజన్ నేపాల్ హిమాలయస్. ఇన్ విచ్ హిమాలయాస్ యూ ఫైండ్ నంగా పర్వత్? పంజాబ్ హిమాలయస్. ఇన్ విచ్ హిమాలయాస్ యూ ఫైండ్ నమ్చా బర్వా? అస్సాం హిమాలయస్. ఓకే, and in which Himalayas you find Nanda Devi peak? Nanda Devi, Kuman. Nanda Devi ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉత్తరాఖండ్. అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని? సేమ్ ఎట్లా చదువుతున్నాం మనం, వెస్ట్ టు ఈస్ట్, సేమ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతాయి మళ్ళీ. ఇన్ విచ్ హిమాలయాస్ డూ యూ ఫైండ్ గంగోత్రి గ్లేషియర్? ఉత్తరాఖండ్లో ఉంటుంది, కుమన్. సో అట్లా ఇందులో మళ్ళీ ఇట్లా ఈ డివిజన్ చూద్దాం, ఎందుకంటే in NCERTs they have mentioned this division and exams also they are asking this division. అది గ్రేటర్
లెస్సర్ శివాలిక్స్, అది నార్త్ టు సౌత్ డివిజన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. ఇది ఇప్పుడు వెస్ట్ టు ఈస్ట్ చూస్తుంది. అంత అర్థమైందా? కొన్ని కీ పాయింట్స్ చూద్దాం ఈచ్ రీజన్లో, అయిపోతుంది. ఫస్ట్ కాశ్మీర్. కాశ్మీర్నే మనం ఇక్కడ పంజాబ్ హిమాలయాస్ కూడా అంటాం, ఎందుకంటే ఇది కాశ్మీర్లో ఉంది, రీజన్ పంజాబ్ కానీ పైన కాశ్మీర్ హిమాలయ, రైట్. సో కాశ్మీర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పంజాబ్ హిమాలయ. దే ఎక్స్టెండ్ బిట్వీన్ ఇండస్ అండ్ సత్లజ్, ఒక 580 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. దే ఇంక్లూడ్ ది రీజన్స్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్ అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. మొత్తం కాదు, వెస్టర్న్ మోస్ట్. ఇంపార్టెంట్ పీక్స్ ఏముంటాయి ఇక్కడ? K2, గేషర్ బ్రహ్మ 1 and 2, ఇవి రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయి? కరాకోరంలో. కరాకోరం కదా. ఓకే, పాసెస్ ఉంటాయి. పాసెస్ మళ్ళీ నేను సెపరేట్గా అన్ని పాసెస్ సెపరేట్ చూద్దాం. బనియాల్ పాస్, జోజిలా పాస్, బుర్జిల్ పాస్, లే పాస్, ఖార్డుంగ్లా పాస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ లొకేటెడ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్. పాసెస్ సెపరేట్గా చూద్దాం మనం. దెన్ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ కూడా సెపరేట్గా చూస్తాం. ఇన్ రివర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండస్ రివర్, ఇండస్సే కదా, ఇండస్, సత్లజ్, చినాబ్. ఇండస్కి 5 ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి, చినాబ్, సత్లావి, సత్లజ్, బియాస్, ఈ ఇండస్, ఈ మొత్తం 5. అందుకే 5 రివర్స్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని, 2 రివర్స్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని దోయబ్ అంటారు. 5 దోబ్, పంజాబ్. అర్థమైందా? పంజాబ్ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది. సో కొంచెం పార్ట్ పంజాబ్ ఇండియాలో ఉంది, పాకిస్తాన్లో. ఈ ల్యాండ్ ఆఫ్ 5 రివర్స్ అని అర్థం. 5 దోయబ్, ఇవి చూస్తాం మనం పంజాబ్ ప్లేన్స్లో చూస్తాం. సో మైనర్, షయోక్, నుబ్రా, గిల్జిత్, ద్రాస్, ఇవి కూడా ఇండస్ ట్రిబ్యూటరీసే, కానీ అవి మైనర్. ఓకే, తర్వాత డూన్స్ అంటే కింద. ఇప్పుడు పైన కాదు, అవి జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే కింద, అంటే ఈ శివాలిక్స్ ఇది. సో దీస్ ఆర్ ది ఎలాంగేటెడ్ నారో వ్యాలీస్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ సెడిమెంట్స్ బ్రాట్ అప్ బై రివర్స్. వీటిని ఏమని చెప్పిన నేను? డూన్స్ అంటానండి, డేరా డూన్స్. గుర్తుందా? డూన్స్, ఫ్లాట్ ల్యాండ్స్, వార్స్, రైట్. తర్వాత దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మర్గ్స్, MARGS. మగ్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ టెంపరేట్ గ్లాస్ ల్యాండ్ ఫౌండ్ ఇన్ అప్పర్ రీచెస్ ఆఫ్ హిమాలయన్స్లో. టెంపరేట్ గ్లాస్ ల్యాండ్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. ఎందుకు కనిపిస్తాయి టెంపరేట్ గ్లాస్ ల్యాండ్స్? మనకేం కనిపించాలి? ట్రాపికల్ గ్లాస్ ల్యాండ్స్ కదా. టెంపరేట్ ఎందుకంటే ఆల్టిట్యూడ్ మిమిక్స్ లాటిట్యూడ్. లాటిట్యూడ్ పెరిగినప్పుడు మనం ఏ అయితే వెజిటేషన్ చూస్తామో సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్ పెరిగినప్పుడు కూడా చూస్తాం. సో టెంపరేట్ గ్లాస్ ల్యాండ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. వాటిని ఏమంటాం? మగ్స్. ఎందుకంటే లోకల్ పీపుల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ మగ్స్. అట్లనే మనకు టెంపరేట్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో, దాన్ని షోలాస్ అంటాం. అది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రీజన్లో చెప్తాం. సో గుల్మార్గ్, సోన్మార్గ్, దీస్ ఆర్ ది ప్లేసెస్ దట్ మార్గ్ అంటారు. గుర్తుందా? గుల్మార్గ్, సోన్మార్గ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జమ్మూ కాశ్మీర్లో. స్నోఫాల్ అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ కనిపిస్తుంది, నేను సెపరేట్గా సాయిల్స్ చెప్తా. కరేవాస్ అని ఉంటుంది. ఇది లాకెస్ట్రైన్ డిపాజిట్స్. లేక్ ఫార్మేషన్ అయి ఉంటాయి, సెడిమెంట్స్ అన్నీ లేక్కి వస్తాయి. లేక్ డ్రై అప్ అయిపోతుంది, ఆ సెడిమెంట్స్ అన్ని మిగిలిపోతాయి. దాన్ని ఏమంటారంటే లాకెస్ట్రైన్ డిపాజిట్స్, లేక్ డిపాజిట్స్. ద డిపాజిట్స్ విచ్ వర్ ద సెడిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద లేక్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాకెస్ట్రైన్ డిపాజిట్స్. అట్లా లాకెస్ట్రైన్ డిపాజిట్స్ వల్ల ఫామ్ అయిన సాయిల్సే కరేవాస్. ఏ సాయిల్? కరేవాస్. ఈ కరేవాస్ సాయిల్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ సాఫ్రాన్. They're good for saffron. Remember, saffron అంటే తెలుసు కదా, కుంకుమ పువ్వు. చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ గోల్డ్ అంత కాస్ట్లీ ఉంటుంది అది. ఓకే, స్పీసీస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ? స్నో లెపర్డ్. ఓకే, మనకి హిమాలయాస్లో ఇందాక గమీ మూవీలో అక్కడ లయన్ చూపిస్తాడు, లయన్ ఉండదు, స్నో లెపర్డ్ ఉంటుంది. లయన్ అక్కడ ఉండవు, ఏషియాటిక్ లయన్స్ కానీ ఆఫ్రికన్ లయన్స్ కానీ అక్కడ ఉండవు, స్నో లెపర్డ్ ఉంటుంది. సో స్నో లెపర్డ్ పెట్టుంటే కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఉండేది. ఓకే, రైట్. ఎనీవేస్, కాశ్మీర్ లంగూర్, రెడ్ డీర్, పష్మినా గోట్ గుర్తుందా? మంచి ఊళ్ళు ఉంటుంది పష్మినా గోట్, షాల్స్కి వాడతారు. జిఐ ట్యాగ్. హిమాలయన్ బియర్, మస్క్ బియర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫౌనా వచ్చేసరికి యాపిల్స్, పీచ్, పియర్స్, ప్లమ్స్, ఆల్మండ్స్. ఇక్కడ వైట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ బెర్రీస్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి. గుర్తుందా హాట్ స్ప్రింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్? వాటర్ పైన ఉంటాయి, వాల్కనిజంలో చెప్తున్నాను నేను.
ఇక్కడ పైన వాటర్ ఉంటాయి, ఈ వాటర్లో గ్యాప్ ఉంటుంది, ఈ రాక్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉండి ఈ రాక్స్ అండ్ కనెక్టెడ్ కింద హీటెడ్ రాక్స్ తో సంబంధం ఉంటాయి. సో వాటర్ హీట్ అవుతాయి, హీట్ అయినప్పుడు పైన ఉన్న టెంపరేచర్స్ ఎంత కూల్ ఉన్నా కానీ అక్కడ ఏముంటాయి, వాటర్ వామ్గానే ఉంటాయి, వాటిని ఏమంటాం, హాట్ స్ప్రింగ్స్. సో ఈ రీజియన్లో మనకి ఈ కశ్మీర్ హిమాలయన్ రీజియన్లో మనకి పుగా వ్యాలీ అని ఉంటుంది. పుగా వ్యాలీ ఇన్ లడాక్, ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ హాట్ స్ప్రింగ్స్. అదే హాట్ స్ప్రింగ్ గుర్తొచ్చిందా, వాల్కనోస్ రైట్. సో ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ హియర్, బులార్ లేక్, బులార్, జీలం రివర్, దాల్ లేక్, ఇవన్నీ శ్రీనగర్లో ఉంటాయి. ఇవి మళ్ళీ మనం రివర్స్లో లేక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. బులార్ లేక్, దాల్ లేక్, సురీసాగర్, మాన్సర్ లేక్, ఇవన్నీ జమ్మూ కాశ్మీర్ రీజన్లో ఉంటుంది. దాల్ అయితే ఉలార్, దాల్ ఇస్ ఫేమస్, జర్ల్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ అంటారు దాల్ లేక్ని. చాలా సినిమాలలో సాంగ్స్ అక్కడనే షూట్ చేస్తారు దాల్ లేక్లో. ఓకే, ద ఇంపార్టెంట్ తెలుసా, హీరో హీరోయిన్ అట్లా కూర్చొని ఉంటారు, మళ్ళీ బోట్ని ఇట్లా మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు, అది దాల్ లేక్లోనే చేస్తారు షూటింగ్. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ సలైన్ లేక్స్, సోమోరేరి ఎక్కడ, పాంగాంగ్ ఇక్కడ, ఈ ట్రాన్స్ హిమాలయన్స్ రీజన్లో బార్డర్లో, వెరీ గుడ్. ఇవి సాల్ట్ లేక్. ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఏమో బులార్ లేక్, దాల్ లేక్ ఇట్లా. సరే, తర్వాత ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరాఖండ్ ఆర్ దాన్ని ఏమంటాం, కుమాన్ హిమాలయన్స్, ప్రాపర్ ఉత్తరాఖండ్. ఇప్పుడు నందాదేవి పీక్ కానీ ఉత్తరాఖండ్లో ఉండేవి అన్ని ఉత్తరాఖండ్ హిమాలయన్స్ ఆర్ కుమాన్ హిమాలయన్స్. సో దే ఎక్స్టెండ్ బిట్వీన్ సట్లజ్ టు కాలి. దే ఇంక్లూడ్ ది స్టేట్స్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్. కొంచెం వెస్టర్న్ మోస్ట్ అందులో పోతుంది, కానీ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాచల్ మొత్తం ఉత్తరాఖండ్లోనే వస్తుంది. సో ది ఇంపార్టెంట్ పాసెస్ ఇంక్లూడ్ షిప్కిలా పాస్, బారాలచ్చా పాస్, రోతాంగ్ పాస్, నీతి పాస్, లిపులే పాస్. ఓకే, పాస్ అంటే మౌంటైన్స్ కంటిన్యూస్ ఉంటాయి కదా, సో క్రాస్ చేయడం కష్టం. సో మధ్య మౌంటైన్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ వస్తాయి రివర్స్ ఫ్లో అవడం వల్ల, ఆ గ్యాప్స్ని పాస్ అంటాం. అందుకే ఈ పాసెస్ సెపరేట్గా చెప్తారండి. ఓకే, షిప్కిలా, బారాలచ్చా, రోతాంగ్, నీతి పాస్. ద ఇంపార్టెంట్ డూన్స్ని ఏమంటాం, డేరాడూన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ పాపులర్ ఫర్ టూరిజం. ఎందుకు, నైనిటాల్, షిమ్లా, ముసోరి, డార్జిలింగ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. డార్జిలింగ్ ఉండదు, మన డార్జిలింగ్ అక్కడ సిక్కిం కింద కదా ఉండేది, ఉత్తరాఖండ్. సో ఇంపార్టెంట్ హిల్ స్టేషన్ షిమ్లా, కూలీ, మనాలి ఇవన్నీ వస్తాయి. అండ్ పిలిగ్రిమ్ సైట్స్ కూడా ఉత్తరాఖండ్లోనే, గంగోత్రి గ్లేషియర్, యమునోత్రి గ్లేషియర్, ఓకే, బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్, ఇవన్నీ, నందాదేవి, ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి, ఉత్తరాఖండ్. పాంచ్ ప్రయాగ్ అంటారు ఇన్ని, అంటే వాటర్, దాన్ని ఏమంటారంటే పేరు గుర్తొస్తలేదు, చార్ధామ్ యాత్ర అంటారు. బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ గుర్తుందా, బద్రీనాథ్ సినిమా ఉంది తెలుసా, అల్లు అర్జున్ది, అక్కడ నుంచే రివర్ అల్కనంద వస్తుంది. కేదార్నాథ్ మూవీ ఉంటుంది, కేదార్నాథ్ గుర్తా, ఎవరు మూవీ, శివుడు ఉంటాడు అక్కడ, జ్యోతిర్లింగం. బద్రీనాథ్లో వెంకటేశ్వర, విష్ణుమూర్తి. ఓకే, అట్లా నందాదేవి, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఉత్తరాఖండ్. దెన్ ఇంపార్టెంట్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఇంక్లూడ్ మణికరణ్. పుగా వ్యాలీ ఏంటి, లడాఖ్లో, అది ఎక్కడ, కాశ్మీర్ హిమాలయస్లో. ఇక్కడనేమో మణికరణ్, ఇది కూడా హాట్ స్ప్రింగ్. దీని నుంచి జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, జియో థర్మల్ ఎనర్జీ. ఆ వాటర్ హీట్ అవుతుందా, హీట్తో స్టీమ్ ఫామ్ అవుతుందా, స్టీమ్తో టర్బైన్స్ రొటేట్ చేస్తారు, దాంతో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తారు. సో ఇంపార్టెంట్ లేక్స్ ఇంక్లూడ్ రేణుకా తాల్, చంద్రతాల్, నైనతాల్. తాల్ అంటే లేక్ హిందీలో. ఓకే, సో ఈ లేక్స్. ఇంపార్టెంట్ వ్యాలీస్ ఇంక్లూడ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది తెలుసా, వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్, అది ఉత్తరాఖండ్లో వస్తుంది. లాల్ సిపితి వ్యాలీ, ఎక్కడంటే మనాలి, కులు మనాలి దగ్గర వస్తుంది. తర్వాత సెంట్రల్ హిమాలయస్ ఆర్ బిట్వీన్ కాలి అండ్ తీస్తా. కాలి అండ్ తీస్తా మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఏమని చెప్పండి నేను, నేపాల్ హిమాలయస్. నేపాల్ అంటే నేపాల్ పక్కన, కాలి, కోసి ఉంది, కానీ మేజర్గా ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఈ హిమాలయస్ అని నేపాల్లో ఉంది. సో ఇది వదిలేసి మనం ఏం చదువుతున్నాం, కోసి ఇంకా తీస్తా, దీన్ని ఏమంటాం, సిక్కిం. అర్థమైందని చెప్పింది. ఇది ఎందుకు చదువుతలేము మనం ఇండియన్ జోగ్రఫీలో, అవి మన ఇండియాలో లేవు. సెంట్రల్ హిమాలయస్. ఓకే, సో నేపాల్ is located in
విచ్ హిమాలయాస్? నేపాల్ హిమాలయాస్. అందుకే మన నేపాల్ హిమాలయాస్ని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేయం. ద ఎంటైర్ సెంట్రల్ హిమాలయాస్ ఆర్ రగ్గడ్ నేచర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ది కాఠమండు. హిమాలయస్ రేంజెస్ బిట్వీన్ కాలి టు తీస్తే రైట్. ద టాలెస్ట్ పీక్స్, సారీ సెంట్రల్లో నేపాల్ తీసుకున్నాం, సరే పక్కకు పెట్టండి. నేపాల్ హిమాలయస్ చూడండి, నేపాల్లోనే మనకి కాఠమండు వ్యాలీ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ నేపాల్ కాఠమండు వ్యాలీ. అండ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్, మకాలు, అన్నపూర్ణ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత అస్సాం హిమాలయస్ బిట్వీన్ తీస్తా టు దియాంగ్. అండ్ ఇక్కడే మనకు మధ్యలో సిక్కిం కూడా పార్ట్, దీంట్లోనే కంచన్గంగా. ఇంపార్టెంట్ పాసెస్ నాతులా, జలిప్లా, బుమ్లా, బొమ్డిలా, తవాంగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఇవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. అండ్ విత్ అస్సాం హిమాలయస్ there are two types of ranges called Shivaliks and Purvanchal. So Shivaliks include lakes like the hills like Dafla, Miri, Mishmi and Abor. ఇవన్నీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటాయి. తర్వాత పూర్వాంచల్లో మాత్రం ది నాగా హిల్స్, మణిపూర్ హిల్స్, మిజో హిల్స్, త్రిపుర హిల్స్, గారో అండ్ కాశీ హిల్స్ ఉంటాయి. ఇవి చూపిస్తాను నేను హిల్స్లో పూర్వాంచల్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను చూడండి. ఒక్కసారి దీన్ని రివిజన్ చేద్దాం, తర్వాత విల్ కమ్ టు దట్. ఈ హిమాలయస్లోనే మనకి ఇక్కడ ఏముంది, K2 కరకోరం, అవునా? K2, G1, G2 హిల్స్. ఇంకేముంటాయి ఇక్కడ? లేక్స్, ఉల్లార్ లేక్, దాల్ లేక్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్లో ఏముంటాయి, నందదేవి పీక్, ఓకే, గంగోత్రి యమునోత్రి గ్లేషియర్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత నేపాల్లో, నేపాల్ హిమాలయస్ ఆర్ సెంట్రల్ హిమాలయస్లో మౌంట్ ఎవరెస్ట్, మౌంట్ మకాలు, K2, అన్నపూర్ణ, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఈ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత సిక్కిం లేదు ఈ క్లాసిఫికేషన్. ఇది అస్సాం హిమాలయస్లోని మనం సిక్కిం పార్ట్లో కంచన్గంగా, నమ్చా బర్వా, మిహిర్, మిష్మి, అబోర్ ఇక్కడ ఉంటాయి. జనరల్గా ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో అస్సాం కూడా సిక్కింలో కలిపేసారు, కానీ గుర్తుపెట్టుకో కంచన్గంగా లొకేటెడ్ ఇన్ సిక్కిం. సిక్కిం హిమాలయస్ అనే ఆప్షన్ లేకపోతే యూ హావ్ టు చూస్ అస్సాం హిమాలయస్. ఓకే, మళ్ళీ ఈ పూర్వాంచల్స్ అనేవి ఇక్కడ బెండ్ అవుతాయి కదా హిమాలయస్. ఇక్కడ ఉన్నదే నాగా హిల్స్, మిజో హిల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మేఘాలయలో గారో కాశీ జయంతియా హిల్స్ ఉంటాయి. గారో కాశీ జయంతియా హిల్స్ ఆర్, మేఘాలయ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయస్, అది గుర్తుపెట్టుకో. గారో కాశీ జయంతియా హిల్స్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయస్, అందుకే గుర్తుపెట్టుకో. సో ఇక్కడ మిహిర్, మిష్మి, అబోర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న హిల్స్, నాగా, మిజో హిల్స్ ఏమో పూర్వాంచల్స్. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది? ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, దాఫ్లా కనిపిస్తుందా? ఇగో ఈ పట్కాయ్ భూమ్, నాగా, మిజో ఏమో పూర్వాంచల్స్. గారో కాశీ ఉన్నాయి కానీ ఇవి హిమాలయస్లో పార్ట్ కాదు, మేఘాలయ ప్లాట్యూలో పార్ట్. ప్లాట్యూ అది, మౌంటైన్ కాదు. అండ్ ఇక్కడే మనకి దాఫ్లా, అబోర్, మిష్మి ఏమో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ప్లాట్యూ అంటే పీఠభూమి. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయ. దెన్ పట్కాయ్ భూమ్, నాగా హిల్స్ అండ్ మిజో హిల్స్. ఓకేనా? గారో కాశీ హిల్స్ హిమాలయస్లో పార్ట్ అంటే కావు, దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మేఘాలయ ప్లాట్యూ, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో పూర్వాంచల్ హిల్స్లో పట్కాయ్ భూమి, ఈస్టర్న్ మోస్ట్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. ఇవి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇంకా మయన్మార్ మధ్యలో ఉంటాయి. నాగాలిస్, టాలెస్ట్ పీక్ ఇన్ నాగాలిస్ ఇస్ మౌంట్ సారామతి. ఇట్ సెపరేట్ నాగాలాండ్ ఫ్రమ్ మయన్మార్. చూద్దాం ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి. ఇందాకని చూపించాను కదా మీకు. సో దిస్ ఈస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దిస్ ఈస్ మయన్మార్. వాట్ ఆర్ ది బార్డరింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మయన్మార్? విచ్ స్టేట్? అరుణాచల్ ప్రదేశ్,
నాగాలాండ్, మిజోరాం అండ్ త్రిపుర, ఈ 4 కదా. సో ఇక్కడ పట్కాయబూమ్ హిల్స్ ఫార్మ్స్ బౌండరీ బిట్వీన్ మయన్మార్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. సేమ్ నాగా హిల్స్ ఫార్మ్ బౌండరీ బిట్వీన్ నాగాలాండ్ అండ్ సేమ్ విత్ మిజో హిల్స్. ఓకే. So these are the easternmost hills between Himalaya separating Arunachal and Myanmar. Then Manipur hills. These are low-lying hills which exhibit the centripetal drainage. Ante rivers move towards center. Centrifugal ante away from the center. Right. Anyways, at the center of these hills there is the largest freshwater lake called Loktak Lake. Chaala important ఇది. Okay. ఇది ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్ మనకి, ఫ్లోటింగ్ నేషనల్ పార్క్. ఫ్లోటింగ్ నేషనల్ పార్క్ లోక్తాక్. ఫుమ్డీస్ అని ఉంటాయి, చిన్న చిన్న గ్రాస్ ల్యాండ్ లాగా విత్ ఇన్ ద లేక్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఎనిమల్స్ ఉంటాయి. సంగాయ్ డాన్సింగ్ డియర్ ఈస్ ఫేమస్ లోక్తాక్ లేక్. ఇది నేషనల్ వస్తుంది, మళ్ళీ రివర్స్లో మళ్ళీ వస్తుంది. కేబుల్ లంజావ్ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్లోటింగ్ నేషనల్ పార్క్ లొకేటెడ్ ఇన్ లోక్తాక్ లేక్. ఇందాక చెప్పిన నేషనల్ పార్క్ అని, దాని పేరు కేబుల్ లంజావ్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటావు? హిందీలో ఏదన్నా మనం కొత్తగా చెప్పింది అనుకో, క్యా బోల్ రేవో అంటాం. ఇది కేబుల్ లంజావ్. ఎందుకు? ఫ్లోటింగ్ నేషనల్ పార్క్, యూనిక్ కదా. ఓకే. దేనికి ఫేమస్? ఇందాక చెప్పిన సంగాడి. తర్వాత మిజో హిల్స్. ఈ మిజో హిల్స్నే లూషాయి హిల్స్ కూడా అంటారు. టాలెస్ట్ పీక్ ఏంటంటే బ్లూ మౌంటైన్ పీక్. తర్వాత త్రిపురలో ఉన్న త్రిపుర హిల్స్, సెంట్రల్ త్రిపుర. రుద్రసాగర్ లేక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. తర్వాత చూడండి గారో హిల్స్ ఉన్నాయి, కానీ గారో హిల్స్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, దర్ పార్ట్ ఆఫ్ మేఘాలయ ప్యాట్. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ నార్త్ ఈస్టర్న్ హిల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో ద నేమ్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎ టైప్ కాల్ గారో. ఓకే. సో ఇంపార్టెంట్ బయోస్పియర్ ఏంటంటే నోక్రేక్. నోక్రేక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ, బయోస్పియర్ ఇది ఒకటి. దెన్ తర్వాత కాశీ హిల్స్, గారో, కాశీ, జయంతియా. సో ఇక్కడ కాశీ హిల్స్ ఉంటాయి మేఘాలయలో, గారో, కాశీ, జయంతియా. సో కాశీ హిల్స్లోనే షిలాంగ్ ఈజ్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ దిస్ కాశీ హిల్స్. చిరాపుంజి అండ్ మాసిన్రామ్ తెలుసా? వరల్డ్స్ వెటెస్ట్ ప్లేస్. ఇండియాలోనే హైయెస్ట్, వరల్డ్లోనే హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ వచ్చేది మాసిన్రామ్ అండ్ చిరాపుంజి. అవి ఏ హిల్స్లో పాటు అంటే కాశీ హిల్స్. ఎందుకు తెలుసా అక్కడ ఎంత వర్షం పడుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఫనలింగ్ ఎఫెక్ట్. విండ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి, సముద్రం నుంచి వచ్చినప్పుడు పెద్ద లాస్ట్ మాయిశ్చరైజింగ్ విండ్స్, ఇంత పెద్ద పెద్ద చిన్న నారో ప్లేస్ నుంచి పోతుంది. సో ఇక్కడ ఓరోగ్రఫిక్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కండెన్సేషన్ అయి కుండపోతగా వర్షం పడుతుంది. అందుకే కాశీ హిల్స్లో ఉన్న మాసిన్రామ్ అండ్ చిరాపుంజి ఆర్ వాట్ వెటెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఇది గారో, కాశీ హిల్స్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే మాయిశ్చర్ అంతా ఇందులోంచి వెళ్తుంది. ఫనలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు దీన్ని. సో దట్స్ వై దే ఆర్ ది వెటెస్ట్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన గారో, జయంతియా హిల్స్ ఆర్ ఈస్టర్న్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పెనిన్సులర్ బ్లాక్. సో దే ఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ గంగా. పెనిన్సులర్ ప్లాట్లో పార్ట్ ఇది, మేఘాలయ ప్లాట్, హిమాలయాస్లో కాదు. ఓకే. తర్వాత జయంతియా హిల్స్, గారో, కాశీ, జయంతియా. So these are the easternmost hills of Meghalaya Plateau, and these hills tertiary iron, tertiary coal అంటే నాట్ గుడ్ కోల్. టెరిషరీ కోల్ అంటే బిటుమిన్, మన ఇండియాలో సద్ ఇండియాలో దొరికేది గోండ్వానా కోల్, తెలంగాణ ఈ రీజన్లో. కార్బనిఫోరస్ కోల్ చాలా పాతది, దానికంటే కొంచెం కొత్తది గోండ్వానా. గోండ్వానా కంటే ఇంకా కొత్తది అంటే టెరిషరీ కోల్. ఎప్పుడైతే కోల్డ్ ఓల్డ్ అవుతుంది మంచిది, మాయిశ్చర్ వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం. సో మన దగ్గర అక్కడ నార్త్ ఈస్ట్లో దొరికేది టెరిషరీ కోల్. అది ఏ హిల్స్లో దొరుకుతుంది? జయంతియా హిల్స్. రైట్. తర్వాత రంగ్మా అండ్ మికిరి హిల్స్. సో దీస్ హిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ అస్సాం, లొకేటెడ్ సెంట్రల్ అస్సాం. దే ఆర్ కంటిన్యూస్ హిల్స్ ఆఫ్ మేఘాలయ ప్లాట్. తర్వాత బైరేల్ రేంజెస్. సో దీస్ ఆర్ అలైన్డ్ ఇన్ నార్త్ టు సౌత్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సదర్న్ అస్సాం. And in south you have Surma Valley, and in north you have Karbi Anglong region. This is about hills in extension of Himalayas. ఏమేమి చూసాం మనం?
పట్కైపం చూసామా? ఏమని చెప్పాను నేను? బార్డర్ బిట్వీన్ అరుణాచల్ అండ్ మయన్మార్. నాగా, మయన్మార్. మిజో హిల్స్ని ఏమంటారు? లూషా హిల్స్. బ్లూ మౌంటైన్ పీక్, హైయెస్ట్ పీక్. నాగా హిల్స్లో సారామతి, రైట్. తర్వాత గారో కాసియా హిల్స్ చూసినాం, గారో కాశీ జయంతియా హిల్స్. అయితే ఇందులో కాశీ హిల్స్లో మనకి ఏముంటాయని చెప్పిన మాసిన్ రామ్ అండ్ చిరాపుంజ్. గారోనే గారో ట్రైబ్ వాళ్ళ పేరు వచ్చింది గారో హిల్స్. తర్వాత జయంతియా హిల్స్లో మనకి ఏముంటుంది? టెరిషరీ కోల్. ఓకే, తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసినాం? మిహిర్ హిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంట? అస్సాంలో. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ మిష్మి అండ్ డాఫ్లా హిల్స్ ఉంటాయి అరుణాచల్ ప్రదేశ్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది పూర్వాంచల్స్. సో నార్త్ ఈస్టర్న్లో ఎక్స్టెండ్ అయ్యే హిమాలయాస్ని దాన్ని ఏమంటాం? పూర్వాంచల్. అయితే ఈ పూర్వాంచల్సే మళ్ళీ మయన్మార్లో కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. ఈ ఎక్స్టెండ్ అయిన హిమాలయాస్ ఇక్కడ ఏమంటాం మయన్మార్లో అంటే? పూర్వాంచల్స్ ఆల్సో ఎక్స్టెన్స్ ఇన్ మయన్మార్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అయిన పేరుని ఏమంటాం? ఆర్కాన్ యోమా. వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్కాన్ యోమా. ఆర్కాన్ యోమా ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పూర్వాంచల్స్ ఇన్ మయన్మార్. వాట్ ఆర్ పూర్వాంచల్స్? నార్త్ ఈస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. ఇక్కడ నమ్చా దగ్గర బెండ్ అయినాక నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి ఇవి పూర్వాంచల్స్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఆర్కాన్ యోమా. చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ జియాలజిస్ట్ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ ఈ హిమాలయాస్ కింద సబ్మర్జ్ అయిపోయి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో అండమాన్లో హిమాలయన్ ఒరిజిన్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, కోరల్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ తర్వాత వాల్కనిక్ ఐలాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, బారన్ అండ్ నాకొండ మరన్స్ ఆర్ వాల్కనిక్ ఐలాండ్స్. నెక్స్ట్ కారకోరంలో ఉండే గ్లేషియర్స్ ఏంది? సిహెచ్ అని చెప్పిన, ఇప్సారా, బాయోఫో, అట్లా బల్టా. తర్వాత కాశ్మీర్లో రిమో, పూమా, డీమిర్, అదంతా ఇంపార్టెంట్. ఉత్తరాఖండ్లో గంగోత్రి, యమునోత్రి, మిలాం, పిండారి గ్లేషియర్స్ ఉంటాయి. సిక్కింలో జెము, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ వెస్టర్న్ హిమాలయాస్లో ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్లో ఉన్న గ్లేషియర్. ఓకేనా? రైట్, నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది మౌంటైన్ passes. ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్ పాసెస్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది మీకు ఇట్స్ ట్రై టు గెట్ దట్ ఇండియా మ్యాప్, పొలిటికల్ ఇండియా మ్యాప్, అండ్ ట్రై టు లొకేట్ దెమ్ దిస్ పాసెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ అ మౌంటైన్ పాసెస్? సో హిమాలయాస్ అనే కంటిన్యూస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ కదా, సో క్రాస్ చేయడం కష్టం. సో రివర్ ఎప్పుడైనా అక్కడ నుంచి ఫ్లో అయినప్పుడు వాటిని కట్ చేస్తుంది, ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తుంది. వీటిని ఏమంటాం? పాసెస్. అండ్ పాసెస్ని మనం జనరల్ ట్రేడింగ్ రూట్స్కి వాడతాం. సో పాస్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఆర్ ఎ బ్రేక్ ఇన్ హై రగ్గడ్ టెరైన్ సచ్ as మౌంటైన్ రిడ్జ్. గ్లేషియర్ స్ట్రీమ్స్ కానీ రివర్ కానీ ఇవి ఏర్పడతాయి. సో దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ మేజర్లీ ట్రేడ్ పర్పస్. లైక్, సో ఫస్ట్ పాస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ జోజిలా పాస్. ఓకే, సో జస్కర్ రేంజ్ ఎక్కడ ఉందంట? ఇట్లా కరకోరం, లడాక్ అండ్ జస్కర్ ఉంటుందా? ఆ జస్కర్ రేంజ్లో ఎక్కడ ఉండేది? హిమాలయన్ రీజియన్లో ఉండే జస్కర్ రేంజ్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో. శ్రీనగర్ని ఇంకా లేని కనెక్ట్ చేస్తుందంట. శ్రీనగర్ని ఇంకా లేని, శ్రీనగర్ దాటి ఈ జోజిలా పాస్ ఎంటర్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం? లే. ఇండస్ రివర్ వల్ల ఫామ్ అయింది. అర్థమైందని చెప్పింది. నెక్స్ట్ బనిహాల్ పాస్ ఎక్కడుంది? ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఓకే, ఈ జోజిలా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మీరు? జస్కర్ జెడ్, జమ్మూ అన్నప్పుడు జెడ్ ఎక్క గుర్తొస్తుంది మనకి, జమ్మూ, జమ్. సో జోజిలా జస్కర్ రేంజ్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. తర్వాత బనిహాల్ పాస్, జమ్మూ కాశ్మీర్, నేషనల్ హైవే నెంబర్ 1, జమ్మూ టు శ్రీనగర్, బనిహాల్ పాస్ బి. తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ షిప్కిలా పాస్. ఇది ఎక్కడుంది? హిమాచల్ ప్రదేశ్. షిమ్లా ఇంకా టిబెట్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. తర్వాత బారాలచ్చ లింక్స్ మండి టు లే. తర్వాత రోహతాంగ్ పాస్
పిర్పంజల్ రేంజ్ లింక్స్ మనాలి టు లే. దెన్ మనాపాస్ ఉత్తరాఖండ్, ల్యాండ్ రూట్ టు కైలాష్ మాన్సరోవర్. ఉత్తరాఖండ్ నుంచి కైలాష్ మాన్సరోవర్ యాత్ర పోవాలంటే ఏ పాస్ నుంచి పోవాలి? మనాపాస్. ఇంకా నీతి పాస్, ఉత్తరాఖండ్ ల్యాండ్ రూట్ టు కైలాష్ మాన్సరోవర్. తర్వాత నాతులా పాస్, సిక్కిం, వే టు టిబెట్ ఫ్రమ్ డార్జిలింగ్ అండ్ చుంబి వ్యాలీ. దాని తర్వాత జలిప్లా, వే టు టిబెట్ టువర్డ్స్ భూటాన్, క్రియేటెడ్ బై తీసరి. ఏమేం పాసెస్ డిస్కస్ చేసినాం మనం? జోజిలా పాస్ అంట. ఓకే, జోజిలా పాస్. ఇక్కడ ఏ రేంజ్ ఉంటుందని చెప్పిన? జస్కర్ పైన కరకోరం. సో ఇక్కడ శ్రీనగర్ నుంచి నువ్వు లేక్ వెళ్ళాలంటే ఏ పాస్ వెళ్ళాలి? జోజిలా పాస్ వెళ్ళాలి. ఓకే, తర్వాత బనిహాల్ పాస్. బనిహాల్ పాస్ ఎక్కడ? ఇక్కడ ఉంది చూడండి. శ్రీనగర్ నుంచి జమ్మూ వెళ్ళాలంటే ఏ పాస్ వాడాలి? బనిహాల్ పాస్. ఓకే, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? జోజిలా అంటే జమ్మూ, జెడ్ జస్కర్ అట్లా. సో శ్రీనగర్ లే ఈజీగా గుర్తుంటారు. తర్వాత బనిహాల్ పాస్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? జమ్మూ అండ్ శ్రీనగర్ అట్లా. ఓకే రైట్. తర్వాత షిప్కిలా పాస్. ఈ రెండు జమ్మూ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత షిప్కిలా అండ్ బారాలచ్చా. ఇదేంటి? వెరీ గుడ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏంటి? షిప్కిలా పాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంటుంది షిప్కిలా పాస్. ఓకే, ఈ షిప్కిలా పాస్ నుంచి ఏంటి అంటే మనకి రివర్ సత్లజ్ ఎంటర్ అవుతుంది. మళ్ళీ మనకి చెప్తాను నేను. ఓకే, షిప్కిలా పాస్ ఎక్కడుంది? హిమాచల్ ప్రదేశ్లో. దాంతోపాటు ఇంకే పాస్ ఉంది ఇక్కడ, బారాలచ్చా పాస్. లింక్స్ మండి అండ్ లే. సో ఇవి రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ కాబట్టి షిమ్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత బారాలచ్చా హిమాచల్ ప్రదేశ్, మండి. తర్వాత రోహతాంగ్ పాస్ కూడా. ఇది లే టు మనాలి. రోడ్ ట్రిప్ వెళ్ళాలంటే మనం రోహతాంగ్ పాస్ నుంచి వెళ్ళాలి. రోడ్ ట్రిప్ రోహతాంగ్. ఫేమస్ రోడ్ ట్రిప్ అయింది మనాలి టు లే. ఓకేనా? ఇక్కడ టన్నల్ కట్టినరు రీసెంట్గా, అటల్ టన్నల్ రోహతాంగ్ పాస్ దగ్గర. తర్వాత మనా పాస్, నీతి. రైట్. ఎక్కడికి పోవాలంటే కైలాష్ మాన్సరోవర్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? మానసరోవర్. తర్వాత నీతి. ఓకే, జనరల్గా మనము దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అంటే ఏంటి? నీతిమంతులం, నీతి కోసం. మానస్ అండ్ నీతి. ఉత్తరాఖండ్. ఎందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే చూడండి, ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఈజీ కదా. చూడండి, నీతి అండ్ మనాపాస్ ఈజీగా ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్కి వెళ్ళొచ్చు కదా. ఇట్లా మానసరోవర్. కొన్ని వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో పాస్ ఉన్నాయి, వెస్టర్న్ ఘాట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, తర్వాత నాతులా అండ్ జలిప్లా. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం? నాతులా అండ్ జలిప్లా ఆర్ ఇన్ సిక్కిం అని. మరాఠీలో నాతు అంటే ఏంది గణేష్? మన్వరాల్ని మరాఠీలో ఏమంటారు? నాతు అంటారు యాక్చువల్లీ. ఓకే, పడుకోబెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? రైట్. సో నాతులా అండ్ జలిప్లా ఇవి ఎక్కడున్నాయి? సిక్కిం. జనరల్లీ మన్వరాల్ సిక్కుగా ఉంది, దట్స్ వై యూఆర్ సింగింగ్ ఎ సాంగ్. బోత్ ఆర్ ఇన్. లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అన్ని లా అంటే పాస్ అని టిబెట్ రీజన్లో. ఓకే, సో ఇది డార్జిలింగ్ చుంబి వ్యాలీ. టు వే టు ఫ్రమ్ టిబెట్ ఫ్రమ్ డార్జిలింగ్ అండ్ చుంబి. డార్జిలింగ్ తెలుసు కదా, ఇక్కడ సిక్కిం కిందనే ఉంటుంది, మీకు గుర్తుంది. ఇదే డార్జిలింగ్ ఇట్లా. సో ఇక్కడ చుంబి వ్యాలీకి ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెళ్ళడానికి. ఓకే, నాతులా అండ్ జలిప్లా. ఓకేనా? ఇవి మేజర్ పాసెస్. అట్లనే మనకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న పాస్ ఏంటి అంటే
బొమ్డిలా పాస్. ఓకే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి చైనాకి బొమ్డిలా పాస్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాసెస్. ఓకేనా? నువ్వు క్యాచ్ పట్టుకోపోయి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హిమాలయాస్ అండ్ ది నార్త్ ఈస్టర్న్ హిమాలయస్, దాంట్లో ఉన్న పాసెస్ అండ్ డివిజన్స్. సో లాస్ట్ నిమిషాలు ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. న్యాచురల్ బార్డర్ చెప్పింది కదా, ఇంత ఎత్తు అసలు 6000 meters ఎత్తి రావాలంటే చాలా కష్టం. ఓకే, ఈ 1962 వార్ కూడా మనం యాక్చువల్గా విన్ అయ్యేది, కాకపోతే మనం ఎయిర్ ఫోర్స్ వాడలేదు. నెహ్రూ రెఫ్యూజ్ టు యూజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్. మనకు పంచశీల అగ్రిమెంట్ అవన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత పీస్ లవింగ్ పర్సన్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ తర్వాత బ్యారియర్ టు కోల్డ్ వేవ్స్. యాక్చువల్గా మనం సైబేరియా రీజన్ నుంచి వచ్చే కోల్డ్ వేవ్స్ విన్స్ వస్తాయి కదా, దాన్ని హిమాలయాస్ ఆపేస్తారు. అందుకే హిమాలయాస్ అనేది బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, తర్వాత ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాన్సూన్. సో ఈ టిబెట్ రీజన్లోనే ఇంటెన్స్ హీటింగ్ అవ్వడం వల్ల లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో విండ్స్ అని ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి లాక్టేట్ చేస్తాయి. అండ్ ఈ మాన్సూన్ విండ్స్ని ఇండియాని దాటిపోకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. తర్వాత బ్యారియర్ ఫర్ మాన్సూన్ విండ్స్ చెప్పిన తర్వాత క్లైమేట్ డైవర్సిటీ. ఇండియాలో ట్రాపికల్ రీజన్ కాబట్టి మనకు అసలు ట్రాపికల్ క్లైమేటే ఉండాలి, కానీ హిమాలయాస్ ఉండడం వల్ల మనం క్లైమాటిక్ డైవర్సిటీ కూడా ఇండియాలో చూస్తున్నాం. అందుకే మనకు ఫ్లోరా ఫ్లౌనా, స్నో లెపర్డ్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. బియర్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. టెంపరేట్ వెజిటేషన్ చూస్తామా? చూడం. కానీ మన ఇండియాలో చూడగలుగుతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, క్లైమాటిక్ డైవర్సిటీ. యాపిల్స్, దియోదర్, విల్లో ఇట్లాంటివి అన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. తర్వాత సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హిమాలయాస్, హిందూ కుష్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్. హిమాలయాస్ నుంచే ఇండస్ మేజర్ రివర్ ఫర్ పాకిస్తాన్, గంగా మేజర్ రివర్ ఫర్ ఇండియా, బ్రహ్మపుత్ర మేజర్ రివర్ ఇన్ దిస్ ఇండియా అండ్ ది టిబెట్ రీజన్, బంగ్లాదేశ్. సో మేజర్ వాటర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా డిఫరెన్స్ ఇందాకనే చెప్పిన. తర్వాత టూరిజం, హిల్ స్టేషన్స్, మెడిసినల్ టూరిజం కూడా, అండ్ వింటర్ స్పోర్ట్స్ కూడా జరుగుతాయి. వింటర్ స్పోర్ట్స్ తెలుసా? స్కైయింగ్ అంటారు దాన్ని. అండ్ తర్వాత కల్చరల్ టూరిజం కూడా ప్రమోట్ చేస్తాయి. బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్, హరిద్వార్, రిషికేష్ ఇవి. తర్వాత వీటితో పాటు అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్స్ కూడా రివర్ ర్యాఫ్టింగ్, పారాగ్లైడింగ్ స్పోర్ట్స్కి ఫేమస్. అండ్ కాకుండా బుద్ధిస్ట్ మొనాస్ట్రీస్ కూడా ఉంటాయి లడాఖ్లో, బుద్ధిస్ట్ మొనాస్ట్రీస్ కూడా ఉంటాయి. సో కల్చరల్ టూరిజం కూడా ప్రమోట్ చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ టు అస్. ఇది మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, సో రీక్యాప్ చేస్తే మనం మెయిన్ అయినా హిమాలయాస్లో ఫస్ట్ థింగ్ 3 ప్యారలల్ రేంజెస్ గురించి చూసినాం. గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెసర్ హిమాలయాస్ అండ్ శివాలిక్స్. గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ పీక్స్, హై ఎలివేటెడ్ రీజన్, 6000 meters కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి, పీక్స్ ఉంటాయి. తర్వాత లెసర్ హిమాలయాస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ 3000 to 4000 టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్, నైనితాల్, షిమ్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత శివాలిక్స్ అవి అన్సౌండ్ కన్సాలిడేటెడ్ మెటీరియల్, అవి చాలా ఎలివేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ మనకి డూన్స్ అండ్ ద్వాస్ కనిపిస్తాయి, ప్యారలల్ ఫ్లాట్ ఫ్లోటెడ్ రీజన్స్. ఓకే, ట్రాన్స్ హిమాలయాస్లో మనకి కరకోరం, లడాక్, జస్కర్, K2 కానీ గషర్బన్ 1, 2 ఇవన్నీ ఆ రీజన్లో ఉంటాయి. సోమోరెరి లేక్ కానీ, సాల్ట్ వాటర్ లేక్ అని ఇవన్నీ. తర్వాత మనం కాశ్మీర్ హిమాలయాస్, ఉత్తరాఖండ్ హిమాలయాస్, సెంట్రల్ నేపాల్ హిమాలయాస్, తర్వాత అస్సాం హిమాలయాస్. ఈచ్ హిమాలయాస్లో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిస్కస్ చేసినాం. అక్కడ మనకు గ్రేటర్ వస్తుంది, సెంట్రల్ వస్తుంది, మిడిల్ వస్తుంది. ఈ 3 ఆస్పెక్ట్లో ఏ లేక్స్ ఉంటాయి, ఏ వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి, గ్లేషియర్స్ ఏమున్నాయి చూసినాం. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ నార్త్ ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ని వాటిని పూర్వాంచల్ అని చెప్పినాం. పూర్వాంచల్లో మనం పట్కాయ్ భూమ్, నాగా హిల్స్, మిషి హిల్స్, త్రిపుర హిల్స్, గారోకాసి హిల్స్, ఇవి మేఘాలయ ప్లాటు హిమాలయాస్లో పాటు కాకపోయినా డిస్కస్ చేసినాం. నార్త్ ఈస్ట్ కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి. మళ్ళీ మిష్మి, అబోర్, దాఫ్లా ఇవన్నీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ what we have covered about the Himalayas. So next chapter we'll discuss about the Great Plains of India. Plains of India. Plains of India. Plains of India. Plains of, second topic, Plains of India. To be specific, the Great Plains of India, the next topic.
The Great Plains of India. So these Great Plains of India lie south of Himalayas. To be specific, south of Shivalik's part of Himalayas. Now, how these plains are formed? So when the Indian plate collide with the Eurasian plate, మధ్యలో ఉన్న తేతీసి మొత్తం ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఫామ్ అయింది. కానీ ఈ హిట్ అయినప్పుడు గ్యాప్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఇనిషియల్గా గ్యాప్ ఫామ్ అయింది. సో వెన్ ఎవర్ ద రివర్స్ ఫ్లోస్ ఇన్ దిస్ రీజన్ యూస్ టు ఫ్లో, ద రివర్స్ క్యారీడ్ సెడిమెంట్ అండ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఫార్మింగ్ ప్లేన్స్. అర్థమైందని చెప్పింది. సో బేసికలీ నార్త్ ప్లేన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ హిమాలయస్, హిమాలయన్ రివర్స్. ఓకే, సో నదర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ వెరీ యంగెస్ట్ ఫిజియోగ్రఫిక్ ఫీచర్ ఇండియా. ఎందుకంటే హిమాలయస్ యంగ్ అంటే హిమాలయస్ కంటే యంగ్ ఇవి వాటి వల్ల ఫామ్ అయింది. కాకపోతే ఇవి ప్లేన్స్, అది యంగ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్. సో దే లై టు ది సౌత్ ఆఫ్ శివాలిక్ అండ్ ద సదర్న్ మోస్ట్ బౌండరీ ఇస్ ఇర్రెగ్యులర్, అది పెనిన్సులా రీజన్ వరకు ఉంటుంది. సో పెనిన్సులా హిమాలయన్ రీజన్ మధ్యన ఇవి ఉంటాయి. ఈ ఫాల్ట్ మధ్యన ఏదైతే ఫాల్ట్ ఫామ్ అయిందో దాని మధ్యలో ఫామ్ అయినట్టు. ఓకే, సో చూడండి, గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెసర్ హిమాలయాస్, శివాలిక్స్, అటు పక్కన పెనిన్సులా, ఈ గ్యాప్ ఫామ్ అయింది. ఈ గ్యాప్లోనే రివర్స్ క్యారీ చేసిన సెడిమెంట్స్ అన్ని ఇట్లా జియో సింక్ లైన్ అంటారు, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యాయి. ఇవి ప్లేన్స్, ఇండో గ్యాంజిక్ ప్లేన్స్. సో రివర్ డిపాజిట్స్ వల్ల ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి చాలా ఫర్టైల్ ఉంటాయి సాయిల్స్. అండ్ ఇక్కడ కనిపించే సాయిల్స్ అన్ని మనకు జనరల్గా అల్యూవియల్ సాయిల్, హైలీ ఫర్టైల్ సాయిల్స్ ఇవి. అందుకే పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, దీస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. ఫర్టిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సాయిల్. ఓకే, సో ఇదంతా చెప్పినాను కదా. డ్యూ టు అప్లిఫ్ట్ ఆఫ్ హిమాలయస్ ఇన్ తేతీసి, ద నదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పెనిన్సులా గాట్ subsided and formed large basin, and that basin was filled with sediments from rivers which came from mountains, and these extensive alluvial deposits led the formation of northern plains. Okay, so in collide అయింది, collide అయినప్పుడు ఇట్లా సబ్డెండర్ గ్యాప్ వచ్చింది. ఈ గ్యాప్ మళ్ళీ సాయిల్ రివర్స్ క్యారీ చేసిన సెడిమెంట్స్ వల్ల డిపాజిట్స్ ఫ్లాట్ అయిపోయింది. Okay, so the northern plains of India is formed by 3 river system: Ganga, Indus and Brahmaputra. ఇవి 3 Himalayan rivers అంటారు. Okay, so one of the largest alluvial tract of the world. వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి 3200 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. రైట్, నౌ ఫస్ట్ నార్త్ సౌత్ డివిజన్ చూద్దాం ప్లేన్స్. ఫస్ట్ హిమాలయస్. హిమాలయస్ కింద ఉన్నది మొత్తం ప్లేన్స్ ఏంటి? ఈ నదర్న్ ప్లేన్స్ అంటాం. ఓకే, సో హిమాలయాస్ నుంచి వచ్చే రివర్స్ వాళ్ళ ఫామ్ అయిన డిపాజిట్స్ వల్ల ఫామ్ అయిందే గ్రేట్ ప్లేన్స్. సో హిమాలయాస్ రివర్స్ ఒరిజినేట్ హియర్ in the Himalayan region, and they carry sediments with them like boulders, clay, sand and all. So first when they enters into the plains, the foothills of Himalayas, శివాలిక్స్ తర్వాత ఫస్ట్గా ఇమ్మీడియట్గా వాటి ఎలివేషన్ తగ్గిపోతుంది. సో వెయిట్ స్ట్రక్చర్స్ని డిపాజిట్ చేసేస్తారు. సో బౌల్డర్స్ని డిపాజిట్ చేస్తారు, చిన్న చిన్న రాళ్ళు, రప్పలు ఇవన్నీ ఫస్ట్ డిపాజిట్ చేస్తారు. ఆ జోన్ని మనం ఏమంటాం? బాబర్. ఓకే, అగ్రికల్చర్కి సూటబుల్ ఉండవు. అండ్ ప్లస్ వాటర్ ఇక్కడ ఎంటర్ అయినప్పుడు డిసపియర్ అవుతాయి. ఎందుకంటే రాళ్ళు ఉంటాయి, రాళ్ళ కింద నుంచి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ సెడిమెంట్ ఫైన్ క్లే సెడిమెంట్స్ డిపాజిట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇట్లా ఒక బురద నేల ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే తెరాయి అంటాం. అగ్రికల్చర్కి సూటబుల్, మంచి వెజిటేషన్ ఉంటుండే ఒకప్పుడు, కానీ కట్ చేసి అగ్రికల్చర్కి సూటబుల్ కాబట్టి కల్టివేట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడైతే రివర్స్ ఏవైతే డిసపియర్ అవుతాయో ఇక్కడ మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతాయి. ఓకే, తర్వాత మనకి అల్యూవియల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఈ అల్యూవియల్ ప్లేన్స్లో కొత్తగా ఫామ్ రివర్ తీసుకొచ్చే డిపాజిట్స్ని ఖాదర్ అంటారు, ఓల్డ్ బంగార్. ఓకే, ఖాదర్ అండ్ బంగార్ అంతే. బాబర్ జోన్, పెబుల్ స్టడ్డెడ్ జోన్, నాట్ సూటెడ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, రివర్స్ డిసపియర్. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది తెరాయి, సూటబుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, రివర్స్ రీఅపియర్. తర్వాత అల్యూవియల్ సాయిల్స్లో రివర్ వ్యాలీ పక్కన ఉండేది కొత్తగా డిపాజిట్స్ ఖాదర్, ఓల్డ్, న్యూ రివర్స్ ఏందమ్మా, న్యూ సాయిల్స్ ఖాదర్ అండ్ దెన్ బంగార్. ఓకే,
సో ఇది చూడండి బాబర్ ఇట్లా ఉంటుంది, రివర్స్ డిసపియర్. నెక్స్ట్ తెరాయ్, మడ్ అండ్ శాండ్ ఉంటుంది డిపాజిట్స్లో, మార్షల్ రివర్స్ రీఅపియర్, దీన్ని మార్షల్ ల్యాండ్స్. తర్వాత అలివియల్ ప్లేన్స్, న్యూ సాయిల్, ఫాదర్ ఓల్డ్ బంగర్. ఓకేనా, క్లియర్? సో శివాలిక్స్ కింద కూడా మనకి ఇట్లా అలివియల్ ఫైన్స్, ఫ్యాన్ అంటే ఇట్లా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ డిపాజిట్స్ అట్లా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవి ఇండస్తో తీస్తూ ఉంటాయి, ఏవి బాబర్ జోన్. అర్థమైందా ప్లేన్స్లో నార్త్ సౌత్ డివిజన్? క్లియర్? సో ఇండస్ ప్లేన్స్, ఇండస్ వెస్ట్ ఈస్ట్ తీసుకొస్తే ఫస్ట్ ఇండస్ రివర్, ఇండస్ ప్లేన్స్, తర్వాత పంజాబ్, రాజస్థాన్, గ్యాంజటిక్ అండ్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్. ఇవన్నీ రీజనల్ బేసిస్లో, ఇది బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సైన్స్లో. బంగార్ టెరైన్ నార్త్ సౌత్, ఇదేమో వెస్ట్ టు ఈస్ట్, జస్ట్ హిమాలయ చూసినట్టు. పంజాబ్ గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర. రాజస్థాన్ ప్లేన్స్లోనే మేజారిటీ పార్ట్ డెజర్ట్ ఉంటుంది, దాని డెజర్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం సపరేట్. సో ఫస్ట్ పంజాబ్ ప్లేన్స్, పంజాబ్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర, అండ్ కింద ఇదే రాజస్థాన్ ప్లేన్స్. ఫస్ట్ పంజాబ్ ప్లేన్స్. సో ది పంజాబ్ ప్లేన్స్ ఫ్రమ్ ది వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నార్దర్న్ ప్లేన్. ఓకే, సో ఇన్ ది ఈస్ట్ ఢిల్లీ అరవల్లి రీజ్ సెపరేట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ గంగా ప్లేన్స్. అరవల్లీస్ ఉంటాయి, అటు పక్కన ఇండస్, ఇటు పక్కన గంగా. సో ఏ రివర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అంటే జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సత్లజ్. 5 ట్రిబ్యూటరీస్, జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సత్లజ్. దీస్ ఆర్ 5 ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్, 5 మేజర్. ఇవి ఇండియన్ రివర్ సిస్టంలో క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాం, వీటి ఒరిజిన్ పాయింట్, ఎక్కడ ఆ రివర్ని మర్జ్ అవుతుంది ఇట్లా. సో మేజర్ పార్ట్ అంతా పాకిస్తాన్లో ఉంది, కొంచెం పార్ట్ ఇండియన్ పంజాబ్. పంజాబ్ వెస్టర్న్ పంజాబ్, ఈస్టర్న్ పంజాబ్. ఈస్టర్న్ పంజాబ్ ఇండియాలో ఉంది, వెస్టర్న్ పంజాబ్ ఇంకా చాలా ఫర్టైల్ రేంజ్ అది. ఒకసారి చూడండి వీటి పేర్లు, రివర్స్ చదివిన తర్వాత ఇది బాగా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ చూడండి, ఇండస్కి జీలంకి మధ్యలో ఉన్న దోయబ్ని సింధ్ సాగర్ అంటారు, ఎందుకంటే ఇండస్ని సింధు నది అంటారు, సింధ్ సాగర్. నెక్స్ట్ నుంచి ఈజీ, జీలంకి చినాబ్ మధ్యలో ఉన్నది చార్జ్, CHAJ చార్జ్. తర్వాత రచన, రావి ఇంకా చినాబ్, రచన. తర్వాత రావికి బియాస్కి ఆర్బి కదా, బారి. తర్వాత బియాస్కి సత్లజ్కి బెస్ట్. అర్థమైందా? సో పాంచ్ దోయబ్, 2 రివర్స్ మధ్యలో ఉన్న రీజన్ని దోయబ్ అంటారు. సో ఈ దోయబ్, పాంచ్ దోయబ్నే పంజాబ్ అంటారు, ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ వల్ల ఫామ్ అయిన దోయబ్. అర్థమైందా? సో హైలీ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ అండ్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ రివర్ సిస్టమ్. తర్వాత గంగా ప్లేన్స్, యమునా నుంచి బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ ఈస్ట్ వరకు ఉంటాయి. దీంట్లో గంగాలనే అప్పర్ గంగా, మిడిల్ గంగా, లోవర్ గంగా ప్లేన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ గ్యాంజటిక్ ప్లేన్స్ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఇది రివర్ ఫ్లో ఇట్లా ఉంటుంది. సో అప్పర్ గంగా, మిడిల్ గంగా, లోవర్ గంగా, గంగా బ్రహ్మపుత్ర కలిపి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెల్టా ఫామ్ అవుతుంది, దాని పేరే సుందర్బన్స్, మ్యాంగ్రూవ్. ఓకే, మడ అడుగులు అంటారు, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది, మ్యాంగ్రూవ్. సుందర్బన్స్, సుందరి ట్రీస్. ఓకే, ఇవి సుందర్బన్స్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెల్టా, మెజారిటీ పార్ట్ బంగ్లాదేశ్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ అండ్ సుందరీస్ మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీస్. గరియాల్ అనే ఫిష్ కూడా, ఫిష్ ఈటింగ్ క్రొకడైల్, గరియాల్, ఇవి మ్యాంగ్రూవ్స్. మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేవి హాలోఫైట్స్, సాల్ట్ వాటర్లో కూడా గ్రో అవుతాయి. అండ్ రూట్స్ చూడండి పైన ఉంటాయి, ఏరియేటెడ్ రూట్స్. తర్వాత బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్స్, పంజాబ్, ది గంగా అండ్ నెక్స్ట్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్స్. అండ్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఏ రీజన్లో ఉంటాయి? అస్సాం.
Okay, so Brahmaputra river originates in Yangtze glacier in Tibet. 1300 kilometers Himalayas ki parallel travel అవుతుంది, then enters into Arunachal Pradesh and deposits. And Arunachal Pradesh are hilly region, right? But Assam is a plain area. సో అంత ఫాస్ట్గా ఫ్లో అయిన రివరు సెడిమెంట్స్ క్యారీ చేస్తుంది. ఒకటేసారి ప్లేన్స్కి రాగానే నారోగా ఉన్న రివరు బ్రాడ్ అవుతుంది అండ్ అన్ని సెడిమెంట్స్ని డిపాజిట్ చేస్తుంది. అందుకే ఇది బ్రేడెడ్ ఛానల్. బ్రేడెడ్ ఛానల్ అంటే ఏంటి? ఇట్లా ఉంటుంది రివర్. ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది రివర్. ఇవన్నీ మధ్యలో ఐలాండ్, చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రివర్ అయిన ఐలాండ్ కూడా బ్రహ్మపుత్ర రివర్ మీదే ఉంది. దాని పేరు మజూలీ. వాట్ ఈస్ మజూలీ? రివరైన్ ఐలాండ్ ఫౌండ్ బై డిపాజిట్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా? అస్సాం. ఇప్పుడు డిస్టిక్ అది, మజూలీ అనేది ఒక డిస్టిక్ ఇప్పుడు. సో అస్సాంలో ఇంత పెద్ద రివర్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ అస్సాంని కండక్ట్ చేయడానికి ఇట్లా బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు కనెక్టివిటీ కోసం. ఓకే, సెవరల్ ఎరోజన్ ఇన్ దిస్ రీజన్, సాయిల్ ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర. ఇట్లా అర్థమైందా? బ్రేడెడ్ ఛానల్ అంటారు దీన్ని. క్లియర్? మజులీ ఐలాండ్. సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్. ఇండియాలో ఇంత పాపులేషన్ ఉండడానికి కారణం ప్లేన్స్, హైలీ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్, ఫర్టైల్ అల్యూవియల్ సాయిల్, ఫేవరబుల్ క్లైమేట్ ఉండడం వల్ల అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ చాలా ఫేమస్. ఓకే, సో ఈ గ్రీనరీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ బీహార్. అండ్ కల్చరల్ టూరిజం, ప్రయాగ్రాజ్, వారణాసి, అయోధ్య, ఇవన్నీ అమృత్సర్, హరిద్వార్, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? బోధ్గా, ఇవన్నీ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇన్ ద ప్లేన్స్. అండ్ సెడిమెంటరీ రాక్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, ఇవి వాస్ట్ ప్లేన్స్ కాబట్టి ప్లేన్స్లో రివర్లో మధ్య నావిగేషన్ ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఫ్లాట్ ఉంటే ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే కింద పడిపోతాయి. కానీ ఫ్లాట్ ఏరియాస్లో నావిగేబిలిటీ. సో ఇండియాస్ వాటర్వే నెంబర్ 1 ఫ్రమ్ ప్రయాగ్రాజ్ టు హల్దియా. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి హల్దియా అండ్ చూస్తాగండి. We'll discuss about this in National Waterway. Understanding, let me show you. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1600 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి హల్దియా వరకు, కోల్కతా. ఇది మొత్తం ప్లేన్ కదా, నావిగేషన్కి సూటబుల్. ఇది 1620 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. ప్రయాగ్రాజ్ టు హల్దియా అంటే అలహాబాద్, నేషనల్ వాటర్వే నెంబర్ 1. సో ఈ ప్లేన్ ఏరియాస్ కాబట్టి నావిగేషన్కి చాలా సూటబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థార్ డెజర్ట్. ఈ థార్ డెజర్ట్ కూడా ప్లేన్ ఏరియా, కాకపోతే ఎరిడ్ రీజన్. ఎరిడ్ రీజన్ అంటే రెయిన్ఫాల్ చాలా తక్కువ పడుతుంది. సో రెయిన్ఫాల్ తక్కువ పడ్డప్పుడు జనరల్గా అది ఏమవుతుంది? డెజర్ట్. వెజిటేషన్ ఉండదు, గ్రాస్ ఉండదు, డెజర్ట్ ఏరియా. సో దిస్ ఈస్ ది థార్ డెజర్ట్ ఏరియా. లొకేషన్ టు ది నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఆరవలీస్. ఇక్కడ ఆరవలీస్ అనే మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, గుజరాత్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ ఆరవలీస్కి వెస్ట్ సైడ్ ఉండే థార్ డెజర్ట్. నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. సో నార్త్లో పంజాబ్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి, వెస్ట్లో ఇండస్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి, ఈస్ట్లో అరవలీస్ ఉంది, అండ్ సౌత్లో రాన్ ఆఫ్ కచ్, ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్ కవర్స్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ అండ్ ఎక్స్టెండ్స్ అడ్జసెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న డెజర్ట్ని థార్ డెజర్ట్ అంటారు. పాకిస్తాన్లో ఉంది కదా, దాన్ని చోలిస్తాన్ డెజర్ట్. ఇండియాలో ఉంది థార్, పాకిస్తాన్ ఉంది చోలిస్తాన్. ఓకే, సో ఎటుంటుంది అంటే ఈ డెజర్ట్ అరవలీస్కి ఎటు సైడ్ ఉంటుంది? అరవలీస్కి వెస్ట్ సైడ్. అదే థార్ డెజర్ట్కి అరవలీస్ ఎటు సైడ్ ఉంటుంది? ఈస్ట్. సో అరవలీస్కి ఉంటే వెస్ట్ సైడ్ మొత్తం ఇది థార్ డెజర్ట్. థార్ డెజర్ట్ పాకిస్తాన్లో కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం? చోలిస్తాన్ డెజర్ట్. ఓకే, ఇది ఎందుకు డెజర్ట్ ఉంది? ఎందుకంటే లో రెయిన్ఫాల్, అరిడిటీ ఉంటుంది. రెయిన్ఫాల్ 20 సెంటీమీటర్స్ కంటే 20 సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది రెయిన్ఫాల్. ఓకే, సో జనరల్గా సో ఇక్కడ ఈ సౌత్లో
నార్త్లో ఏమున్నాయి, పంజాబ్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈస్ట్లో అరవలీస్ ఉన్నాయి, సౌత్లో ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్, ఇదంతా ఇట్లా ఉంటుంది సాల్టెడ్. మగధీర సినిమా చూసినరా, ఆ హార్స్ రేస్ ఉంటుంది, అది ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇక్కడ గుజరాత్. సరే ఎనీవేస్, సో ఇండియాలో ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉండడం వల్ల నేను ఏం చెప్పినానంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మ్యాక్సిమం రైన్ఫాల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఓరోగ్రఫిక్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కదా. మాన్సూన్స్ అనేవి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి. సో మంచి వర్షం పడి ఎప్పుడు ఎవర్ గ్రీన్ ఉంటుంది వెస్టర్న్ ఘాట్స్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ అరవల్లీస్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇవి మాన్సూన్ విండ్స్ ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతాయి. సో వర్షం అనేది ఇక్కడ పడదు, అర్థమైందా. పర్పెండిక్యులర్ వెళ్ళుంటే ఇక్కడ డెజర్ట్ ఉండేది కాదు మనకి, కానీ ఇక్కడ ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతుంది. అది వీరు, అది మిగతా డెజర్ట్కి పాసిబుల్ దీనికి, రైట్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ముందు ఏంటంటే హిస్టారికల్స్ బిలీవ్ దాట్, ఇక్కడ ఇంత జోగ్రఫికల్ కూడా ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్లేసెస్లో, దట్ ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉందా, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సైట్స్ కూడా రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి, లైక్ కాలిబంగన్ ఇట్లాంటివి. ఆ సైట్స్ ఉన్నాయంటే ఇంతకుముందు ఒక రివర్ ఉండింది. వన్ ఆఫ్ ది థియరీ దట్ సేస్ దాట్ ఇక్కడ సరస్వతి అని ఒక రివర్ ఉండేది, అది ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటివ్ వాడడం వల్ల రివర్ అనేది ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది, దానివల్ల ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఎండ్ అయిందని ఒక థియరీ ఉంది. ఓకే, యా. క్యారెక్టరిస్టిక్ చూస్తే మనం డెజర్ట్ చూసినట్టయితే నార్త్ వెస్టర్న్ సైడ్లో మనకి థార్ డెజర్ట్ ఉంటుందా, 2 రీజన్స్ ఉంటాయి. మొత్తం వెస్టర్న్ పార్ట్లో మనకు మరుస్తలే అని, కొంచెం ఈస్టర్న్ పార్ట్లో బాగర్ అని. సో ఈ మరుస్తలే అనే రీజను లెస్ దాన్ 25 సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ పడుతుంది ఇక్కడ, 10 good సెంటీమీటర్స్ కూడా అనొచ్చు. 25 సెంటీమీటర్స్ అన్నా 250 mm అన్నా ఒకటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, మిల్లీమీటర్ ఆర్ 25 సెంటీమీటర్. సో ఇది మరుస్థలి అంటే డెడ్ ల్యాండ్ అని అర్థం. మరుస్థలి మీన్స్ డెడ్ ల్యాండ్, మొత్తం వాస్ట్ ఇట్లా డెడ్ ల్యాండ్ ఉంటుంది, ఇట్లా శాండ్ డ్యూన్స్ ఉంటాయి, దిరన్స్ అనే ఈ శాండ్ డ్యూన్స్ని దిరన్స్ అంటారు. ఇట్లా షిఫ్టింగ్ శాండ్ డ్యూన్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, డెజర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు హీరోయిన్ తప్పిపోతుంది, అప్పుడే శాండ్ డ్యూన్స్ వచ్చి హీరోయిన్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, అప్పుడు హీరో ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు. జనరల్ సినిమాలో అలా జరుగుతుంది, షిఫ్టింగ్ శాండ్ డ్యూన్స్. సో ఈ ఐసో హైట్ అంటే లైన్ జాయినింగ్, ఇప్పుడు ఇక్కడంతా 25 సెంటీమీటర్ రెయిన్ఫాల్ పడుతుంది. ఈ లైన్ని నేను డ్రా చేస్తే దీని ఇమాజినరీ లైన్ డ్రాయింగ్ ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ ఇస్ కాల్డ్ ఐసో హైట్. సో ఈ 25 సెంటీమీటర్ ఐసో హైట్కి ఇటు సైడ్ మొత్తం మరుస్థలి, డెడ్ ల్యాండ్, ఏం గ్రో కాదు, క్యాక్టస్, డ్రై వెజిటేషన్ ఉంటుంది. ఇటు సైడ్ బాగర్ రీజన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఎరిడ్ రీజన్ అయితే దీన్ని ఏమనొచ్చు, బాగర్ని సెమీ ఎరిడ్ రీజన్, మొత్తం అరిడ్ రీజన్ కాదు. సో మన ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ చూస్తే మరుస్థలి, దిస్ రీజన్ రిసీవ్స్ లో రైన్ఫాల్ బిలో 25 సెంటీమీటర్. సో హెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ నో వెజిటేషన్. ఓకే, మరుస్థలి అంటే డెడ్ ల్యాండ్ అన్నారు. సో ఇన్ జనరల్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ మరుస్థలి is rocky while the western part is covered with sand dunes called dhirans. The sand dunes in the Rajasthan desert is called dhirans. So fauna species like black buck, nilgai, great Indian bustard, డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్లో ఇంపార్టెంట్. ఇండియాలో డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది, అక్కడ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఫేమస్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక బర్డ్ అది. సో ఇట్లా ఇక్కడ కొంచెం రాకీ ఉంటాయి, కొంచెం శాండ్ డ్యూన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత బాగర్ రిఫర్స్ టు ది సెమీ అరిడ్ రీజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ కొంచెం లూనీ రివర్ లూనీ రివర్ ఉందా, ఇది ఎఫిమెరల్ రివర్. అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా రివర్ జనరల్లీ ఒక ప్లేస్లో ఒరిజినేట్ అయిపోయి వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తుంది. బట్ లూనీ రివర్ will not join any water. In its middle path itself it will become dry అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ లూనీ రివర్ వెళ్ళే ఈ ప్లేసెస్లో రోహి అనే ప్లేన్స్, లూనీ రివర్ ప్లేస్ రోహి ప్లేన్స్లో కల్టివేషన్ ఇక్కడ బాగర్ రీజన్లో చేస్తారు. సో బాగర్ హ్యాస్ ఎ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ శాండ్, ఇట్ ఈస్ డ్రైన్డ్ బై లూనీ రివర్. ఓకే, అండ్ ఈ రీజన్లో మనకి సాంబార్, దిద్వానా, దిగానా, పంచ్ పడ్రా లేక్స్ అనమాట. ఏమేవి, సాంబార్, దిద్వానా, చాలా ఇంపార్టెంట్. సాంబార్ లేక్ ఫేమస్ ఫర్ ఫ్లెమింగో బర్డ్స్, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్కి ఫేమస్. అది వింటర్లో సైబేరియా రీజన్లో కోల్డ్ ఉంటాయి కదా, బర్డ్స్ అన్నీ మైగ్రేట్ అవుతాయి. ఎక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతుంది, సాంబార్ లేక్ ఫేమస్. దిద్వానా కూడా
దిగానా కూడా, ఇవన్నీ ఏంటి సాల్ట్ వాటర్ లేక్స్. తర్వాత ది సాంబర్ లేక్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్లైన్ సాల్ట్ వాటర్, ఆల్మోస్ట్ 10% ఆఫ్ ఇండియా సాల్ట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ బాగర్ రీజన్లో కొంచెం మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డ్రై క్రాప్స్ గ్రో చేస్తారు, అంటే ఎక్కువ వర్షం లేని, లైక్ బాజ్రా, జవార్, గౌర్, ఓకే, మేజ్, ఇవి గ్రో చేస్తారు. ఓకేనా. సో చీఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటంటే రాజస్థాన్ బాగా రీజన్ హెస్ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ సీజనల్ స్ట్రీమ్స్, కొంచెం వర్షం పడ్డప్పుడు వచ్చే స్ట్రీమ్స్, వాటినే రోహి అంటారు. ఇవి కొంచెం ఫర్టైల్, ఈ లూని ప్రాక్టీస్ కూడా. ఓకే, సో ఈవెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ లూని ఈజ్ ఏ సీజనల్ స్ట్రీమ్. ఇట్లా సీజనల్ స్ట్రీమ్స్ వల్ల ఫామ్ అయిన ప్యాచెస్లో కల్టివేషన్ జరుగుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం రోహి. దిరాన్స్ అంటే ఏంటి, షిఫ్టింగ్ శాండ్ డ్యూన్స్. మరుస్థలి అంటే డెడ్ ల్యాండ్. రోహి అంటే ఈ సీజనల్ స్ట్రీమ్స్ అయితే వర్షం పడ్డప్పుడు కొంచెం సీజనల్గా రివర్స్ అయితే స్ట్రీమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, జస్ట్ లైక్ లూని. అక్కడ ప్యాచెస్గా ఫర్టైల్ ప్యాచెస్ ఫామ్ అవుతాయి, వాటిని అక్కడ కల్టివేట్ చేస్తారు, రోహి. ఓకే, అట్లనే మనకి ఒక రివర్ ఉంటుంది ఇంకోటి, ఘాగర్. ఓకే, ఇవి సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఇవి. సో ద రీజన్ ఈస్ నార్త్ ఆఫ్ లూని ఇస్ నోన్ as తాలి, అవసరం లేదు. ఎఫిమెరల్ రివర్ అంటే రివర్ మధ్యలోనే డ్రై అయిపోతుంది. సో దట్ డిసపియర్ ఇన్ ది అదర్ రీజన్. సో దిరన్స్ అంటే ఏంటి, శాండ్ డ్యూన్స్, షిఫ్టింగ్ శాండ్ డ్యూన్స్. ఇంకోటి అప్పుడప్పుడు టెంపరీ లేక్స్ ఫామ్ అయితే వాటిని ప్లాయాస్ ఆర్ దండ్స్ అంటారు. దండ్స్ అంటేమో లేక్స్, దిరన్స్ అంటేనేమో షిఫ్టింగ్ శాండ్ డ్యూన్స్. సో డ్రై లేక్ బెడ్ నోన్ యాజ్ ప్లయా. సో జనరల్గా వర్షం పడ్డప్పుడు కొంచెం డిప్రెషన్స్ ఎక్కడ ఉంటే వాటర్ స్టోర్ అవుతాయి, తర్వాత ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. అట్లా ఉండే లేక్స్ని ఏమంటాం ప్లాయాస్, డ్రై డిపాజిట్స్. దిరన్స్ అంటేనేమో షిఫ్టింగ్ శాండ్ డ్యూన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మష్రూమ్ రాక్స్, షిఫ్టింగ్ శాండ్ డ్యూన్స్, అక్కడక్కడ ఓయాసిస్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇదే రీజన్లో మనకి అరవలీస్కి ఇటు సైడ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి అరవలీస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. జనరల్గా ఇది పెనిన్సులర్ ప్లాటూలో డిస్కస్ చేయాలి. సో అరవలీస్ ఓల్డెస్ట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవి అప్పుడు చాలా ఒక ఎత్తు ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు ఓల్డెస్ట్ కాబట్టి ఎరోడై వాటి ఎలివేషన్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు వాటి ఎలివేషన్ 300 to 900 కిలోమీటర్స్. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, కింద గుజరాత్ నుంచి, హిమత్నగర్ గుజరాత్ టు ఢిల్లీ వరకు పోతుంది. ఎక్కడెక్కడ నుంచి చూడండి, హిమత్నగర్ గుజరాత్ నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తా, హర్యానా నుంచి ఎక్కడ వరకు వెళ్తాయి, ఢిల్లీ. మనకి ఢిల్లీలో ప్రెసిడెంట్ బిల్డింగ్ ఉంటుందా, బంగ్లా, అది రెసినా హిల్స్ మీద ఉంటుంది, ఎత్తులో ఉంటుంది. రెసినా హిల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పార్ట్ ఆఫ్ అరవలి. సో అరవలీస్ ఆర్ కాల్డ్ లంగ్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఏం పెద్ద ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండదు, మొత్తం అరవలీస్ ఇచ్చే ఇదే. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకు లూని రివర్ కూడా పుష్కర్ వ్యాలీ దగ్గర నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. పుష్కర్ ఒక ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్, అది పుష్కర్, అక్కడ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడే అరవలీస్లో హైయెస్ట్ పీక్ మౌంట్ అబు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి దిల్వారా టెంపుల్స్ ఉంటాయి, జైన్ టెంపుల్స్, దిల్వారా జైన్ టెంపుల్స్, మౌంట్ అబు జైనిజంకి ఫేమస్. సో ది స్ట్రెచ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 800 kilometers ఫ్రమ్ పాలంపూర్ ఇన్ గుజరాత్ టు స్పానింగ్ హర్యానా, రాజస్థాన్ టు ఢిల్లీ, మొత్తం 690. దిస్ రేంజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లంగ్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. అండ్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇస్ గురుశిఖర్. ఎక్కడ ఉంటుంది గురుశిఖర్, మౌంట్ అబు దగ్గర, హిల్ స్టేషన్ రీజన్. ఓకే, అండ్ ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఈ పుష్కర్ రీజన్ కూడా, ఈ లూని రీజన్ ఒరిజినల్ పుష్కర్ దగ్గర అజ్మేర్ ఉంటుంది, దర్గాకి ఫేమస్, అజ్మేర్ దర్గా, షేక్ సలీముద్దీన్ చిస్తి. అండ్ తర్వాత ఇక్కడే దిల్వారా టెంపుల్స్ ఉంటాయి మౌంట్ అబు దగ్గర, జైన్ టెంపుల్, హిస్టారికల్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది నదర్న్ మౌంటైన్స్, ది గ్రేట్ ఇండియన్ ప్లెయిన్స్ అండ్ ది థార్ డెజర్ట్. In the next upcoming class, we'll discuss about the Peninsular Plateau, Eastern and Western Coastal Plains and Island. Okay.